हरे कृष्ण माता जी सन प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता कृष्ण जी माता दंडवत जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंड प्रणाम माता जी। दंडवत हरे प्रणाम प्रभु कृष्णा जी। हरे माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे 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 कृष्ण माता हरे जी, राम दंडवत प्रणाम। राम राम हरे दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు జపం చేయకండి, అపరాధం అవుతుంది. ఓకే. క్లాస్ వింటున్నప్పుడు క్లాసే వినాలి, జపం చేస్తున్నప్పుడు జపమే చేయాలి, రెండు కలపకూడదు ఎప్పుడు. ఓకే, లెట్ us do మంగళాచరణ. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रधायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समावेत गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम प्रभु की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हरे कृष्ण माताजी संप्रभु जय सर्वत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी ధన్యవాదాలు ప్రణామం. హరే కృష్ణ దండవత్ ప్రణామ్. ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పి ఈరోజు క్లాస్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. మెనీ టైమ్స్ మనం ఏమనుకుంటామంటే భక్తిలో కూడా వీలైనంత ఎక్కువ ఎక్కువ చేసేసేయాలి, ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేసేయాలి అన్న ఫోకస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట మనకి. అది ఈధర్ జపం చేస్తున్నప్పుడైనా కానీ, బుక్ చదువుతున్నప్పుడైనా కానీ, క్లాసెస్ వింటున్నప్పుడైనా కానీ, అసోసియేషన్లో వచ్చినప్పుడైనా కానీ, ఎప్పుడైనా కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితం అనేది భౌతికంగా రేస్ లాంటిది కాదనమాట. జనరల్గా భౌతికమైన లైఫ్లో మనకి ఏం చెప్తూ ఉంటారు, నువ్వు ఎంత తొందరగా చేసేస్తే అంత తొందరగా విన్ అయిపోతావు, అంటే ఎంత ఫాస్ట్గా చేసేస్తావా అంత తొందరగా నువ్వు విన్ అయిపోతావు, అందరినీ బీట్ చేయొచ్చు అని మనకు ఒక ధోరణి ఉంటుందా లేదా చెప్పండి భౌతికంగా? ఉంటుంది మాతాజీ. సో ఇప్పుడు ఒక రన్నింగ్ రేస్ పరిగెడుతున్నాం అనుకోండి, సో ఎంత ఫాస్ట్గా పరిగెత్తామా అన్న దానిపైనే ఉంటుంది మనకి. కానీ మనం ఆధ్యాత్మికంగా వచ్చేసరికి సేమ్ లాజిక్ అప్లై చేయడానికి వీలు పడదు అనమాట. ఎవ్రీ టైం అది వీలు పడదు. ఎందుకు అంటే చాలా సార్లు కూడా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటామంటే, మనం ఏదైనా క్లాస్ వినలేదు అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, క్లాస్ ఇప్పుడు 1.5 hour టైం ఉందనుకోండి, దీన్ని నేను ఇప్పుడు 2 స్పీడ్లో, మనకి యూట్యూబ్లో స్పీడ్ పెంచొచ్చు తెలుసా మీకు? ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు. కొందరు అలా Yes, చేస్తారు మాతాజీ. తెలుసు Yes, మాతాజీ, కరెక్ట్. మాతాజీ. యూట్యూబ్ లో. Speed అక్కడ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మనకి Less. ఇది స్పీడ్ 1 అంటారనమాట. సో దీన్ని 1.25 చేయొచ్చు, 1.5 చేయొచ్చు, 1.75 చేయొచ్చు, 2 times కూడా చేయొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఈ మధ్య చూసాను 3 times కూడా చేయొచ్చు అంటే దానికి పెయిడ్ వర్షన్ ఉండాలంటే యూట్యూబ్ లో. అరే 3 times స్పీడ్ పెట్టి మనం ఏం నేర్చుకుంటాం? ఈజ్ ఇట్ లైక్ రన్నింగ్ రేసా ఇదేమన్నా అని చెప్పి నాకు అనిపించింది అనమాట. సో 2 times స్పీడ్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు 1 hour క్లాస్ ని హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే వినేయచ్చు అనమాట మనం. సో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తుంటుంది అనమాట. ఈ మధ్యలో మనం ల్యాగ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటున్నాం కదా, అదంతా కూడా కవర్ చేసి కంప్రెస్ చేసి హాఫ్ అన్ అవర్కి కుదించేసి చూపించేస్తుంది అనమాట, ఫాస్ట్గా తీసుకొచ్చి చూపిస్తుంది అనమాట. సో చాలా సార్లు ఏం చేస్తామంటే, అరే 1 hour కూర్చోవాలి, నేను ఎలాగో హరికథ వింటున్నాను, నేను చేసేది ఏం తప్పు కాదు కదా, 1 hour కూర్చునేది నేను 2 స్పీడ్లో పెట్టేసి హాఫ్ అన్ అవర్లో వినేస్తే మళ్ళీ నేను ఇంకో క్లాస్ వినొచ్చు కదా అని ఇట్లా ధోరణి ఉంటుందా లేదా చెప్పండి మనకి? ఉండదు మాతాజీ. ఉండదా? ఇంకా తెలియదు. తెలియదా? తెలియకపోతే వెరీ నైస్. మాతాజీ అలా ఎలా ఉంటది మాతాజీ ఆధ్యాత్మికంగా మైండ్ కి వింటున్నప్పుడు ఆ స్పీడ్ వింటే మనకి ఏం అర్థం కాదు మరి మాతాజీ. తెలియని వాళ్ళు చాలా అదృష్టవంతులనే చెప్పాలి. నాకు తెలిసిందనమాట, మొదట్లో నేను అలా చేసేదాన్ని, కొంచెం ఫాస్ట్ పెట్టి చూసేదాన్ని అనమాట. దెన్ ఐ రియలైజ్డ్, అరే నిజంగా మనం ఎంత తొందరగా కంప్లీట్ చేసామా, ఎన్ని క్లాసులు విన్నామా అన్న దానిపైన కాదు కదా ఫోకస్. మన ఫోకస్ దేనిపైన ఉండాలంటే, వినే ఒక్క క్లాస్ అయినా కానీ శ్రద్ధ పెట్టి 1 hour క్లాస్ ఉంటే 1 hour కూర్చొని విని ఆ 1 hour లో కనీసం 2 పాయింట్లైనా కానీ మన జీవితాన్ని మార్చనివి ఉంటాయా చెప్పండి 1 hour హరికథలో? చెప్పండి. ఖచ్చితంగా మాతాజీ. ఖచ్చితంగా ఉంటాయి ఒకసారి కదా. విన్న క్లాస్ నే ఇంకా అర్థం కాలేదని మళ్ళీ రిపీట్ చేసి వింటుంటేనే అంత మాత్రం మాతాజీ బుర్రలోకి ఎక్కడం. సో ఎప్పుడైనా కానీ అదే చేయాలన్నమాట. మంత్ర చేస్తున్నా కూడా అలానే చేయాలి. ఎంత ఫాస్ట్గా రౌండ్ కంప్లీట్ చేశాను అన్న ఫోకస్ ఉండకూడదు అనమాట. చేస్తున్నప్పుడు అంటే మరీ నిదానంగా చేయమని కాదు, చేస్తున్నప్పుడు నామాన్ని నేను వింటున్నానా లేదా, శ్రద్ధ పెడుతున్నానా లేదా, జపం చేస్తున్నప్పుడు నా మనసు ఇక్కడ ఉందా, ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతుందా, వెళ్ళిపోతున్న మనస్సుని లాక్కొస్తున్నానా లేదా, ఫోకస్ దీనిపైన ఉండాలి. కానీ 16 rounds కంప్లీట్ చేసేయాలి, ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసేయాలి, దానిపైన ఫోకస్ ఉండద్దు అనమాట. నామాన్ని చక్కగా అనుభవిస్తున్నానా, తీసుకుంటున్నానా, నేను కృష్ణతో ఉన్నాను. మనకి ఇష్టమైన వారితో ఉన్నప్పుడు టైం ఎక్కువసేపు గడపాలనుకుంటామా, తొందరగా అయిపోతే బాగుండు టైం చూసుకుంటూ ఉంటామా చెప్పండి? ఎట్లా ఉంటది మనకి ఇష్టమైన వారితో ఉన్నప్పుడు? ఎక్కువ టైం ఇంకా ఎక్కువసేపు ఎక్కువ గడపాలి. ఉండాలి ఇంకా మాతాజీ. ఎక్కువసేపు కావాలంటే ఉండాలి. ఏంది ఇంత తొందరగా అయిపోతుంది టైం, అయ్యో వాళ్ళు మనకి 1 hour టైం ఇచ్చారనుకోండి, సో మనం కలిసినప్పుడు ముందు వాళ్ళ బాగోగులు అడుగుతాము, చాలా రోజులైంది కలిసి అని చెప్పి మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉండలోపే 15 minutes అయిపోయింది అనుకోండి, అయ్యో అప్పుడే 15 minutes అయిపోయి ఇంకా 45 minutes ఉంది అని చెప్పి మన మనసులో ఒక చిన్న ఆందోళన వస్తుంది కదా. అలా ఉండాలన్నమాట కృష్ణతో మనం ఉన్న టైం కూడా. సో వినే కొంచెం క్లాస్ అయినా కానీ, జపం చేసే కొన్ని మాలలైనా కానీ, చదివే బుక్ అయినా కానీ మనం దాన్ని అనుభవించాలన్నమాట. నేను కృష్ణతో ఉన్నాను, ఇది భౌతికమైన క్రియ కాదు, భౌతికమైన ప్రక్రియ కాదనమాట. సో కృష్ణతో ఉన్నప్పుడు ఒక బుక్ చదువుతున్నాను అనుకోండి, నేను చదివేది 5 పేజీలైనా కానీ ఒక్కొక్క పేజీకి నాకు ఎంత ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ చేస్తాను. లైన్స్ అయితే ఇంకా చదవకుండా టక్ 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 అని వెళ్ళిపోతా ఉంటే ఏంటి ప్రయోజనం? కాదు కదా. ఒక్కొక్కటి పదం పదం మనం చదువుతూ పదాల మధ్యన ఏముంది అని దాన్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు చదివే 2-3 పేజీలు 4-5 పేజీల నుండైనా కానీ మన జీవితం మారిపోయే పాయింట్స్ మనకు వస్తాయన్నమాట. ఓకేనా? ఇది ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరైతే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేస్తూ ఉన్నారో బుక్ రీడింగ్ కానీ చాంటింగ్ కానీ, లేదు ఆల్రెడీ కొంత దూరం మేము వచ్చాము అని అనుకున్న వారు ఎవరైనా కూడా ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అనమాట.
The focus is not more on how many classes we are listening or how many pages we are reading. The focus should be more on what is our mood when we are reading that page. అంటే ఆ పేజ్ చదువుతున్నప్పుడు మన ఫోకస్ ఎలా ఉంది, మన ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉంది, నేను దాని నుండి ఏం తెలుసుకోవాలి అన్న భావన ఉందా లేదా, దానిపైన ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎక్కువ చదవలేకపోయినా కూడా అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అగ్రి చేస్తారా చేయరా? ఖచ్చితంగా. అవును మాతాజీ, కరెక్ట్ మాతాజీ. సో అది చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మాతాజీ. అనమాట. చాలా మంది అయితే ఇంకా పొద్దు నుండి రాత్రి దాకా ఎన్ని క్లాసులు వింటారంటే, పొద్దున ఒక క్లాసు, మళ్ళీ 10ంటికో క్లాసు, మళ్ళీ 12ంటికో క్లాసు, మళ్ళీ 2ంటికో క్లాసు. సేమ్ గౌరాంగ్వారీలోనే కాదనమాట, మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీమ్స్ తో వాళ్ళు వింటూ ఉంటారు. సో రాత్రి చూసుకునేసరికి రిపోర్ట్లో మనకి పెట్టడానికి మొత్తం రోజంతా కూడా 6-7 క్లాసులు విన్నాను అని చెప్పి చెప్పుకోవడానికి ఉంటాయి. కానీ కింద లాస్ట్ లో మనకి ప్రభుజీ ఇస్తారు స్మరణం అని చెప్పి పాయింట్స్ రాయాలి ఏం నేర్చుకున్నామని. ఒకవేళ రోజంతా ఇలా విన్నామనుకోండి, ఏమన్నా నేర్చుకున్న చోట ఒక్క పాయింట్ అయినా పెట్టగలుగుతామా చెప్పండి? అసలు ఏం కన్ఫ్యూజ్ పెట్టలేం అయిపోతామా లేదా? పెట్టలేం మాతాజీ. అర్థం టూ కావట్లేదు మచ్ మాకు. ఇన్ఫర్మేషన్ మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తుంది, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో భక్తి ఎప్పుడు కూడా ఎంత తీసుకున్నామని కాదు, తీసుకున్నది చక్కగా లోపలికి వెళ్ళి అరాయించుకొని శక్తిగా మార్చుకున్నాం. ఆహారం కూడా ఎంత తీసుకున్నాం అన్నది కాదు కదా, తీసుకున్నది చక్కగా నమిలి లోపలికి తీసుకొని కడుపు చక్కగా దాన్ని అరాయించి అప్పుడు అది మనకి శక్తిగా వస్తుంది. సో మనం తీసుకునే భక్తిలో ప్రతి క్రియ కూడా అలా ఉండాలన్నమాట. సో ఎన్ని ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నామన్న ఫోకస్ కాదు, తీసుకునే కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ని కూడా ఎంత జాగ్రత్తగా ఎంత శ్రద్ధ పెట్టి విన్నాను దానిపైన ఫోకస్ మార్చడం చూడండి. ఇట్లా కొన్ని మంత్స్ మీరు ట్రై చేసి చూడండి, డెఫినెట్లీ మనలందరిలో అడ్వాన్స్మెంట్ వస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అంటారు మాతాజీ, ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం అనేది పదునైన కత్తి అంచు మీద ప్రయాణం లాంటిది అని అంటారు మాతాజీ. అంత టిపికల్ మనం అనుకున్నంత ఈజీగా ఉండదు. ఈజీగా ఉండదు అనమాట. అంటే ఒక్కోసారి మనం కరెక్ట్ గానే ఉన్నాం కదా, నేను రోజంతా భక్తికే ఇస్తున్నాను కదా అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది, కానీ సమ్ టైమ్స్ అక్కడ కూడా మనం రాంగ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇట్లా కొన్ని కొన్ని కరెక్షన్స్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఎప్పుడెప్పుడైతే పక్కకు వెళ్తూ ఉన్నామో మళ్ళీ కరెక్ట్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మన దారిని సెట్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, దెన్ వీఆర్ ఇన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ అనమాట. మంచి దారిలో ఉన్నట్లు మనం అట్లా పరిగణించవచ్చు. ఓకేనా? ఎన్ని క్లాసులు విన్నామన్న ఫోకస్ కాదు, వినే ఒక్క క్లాస్ అయినా శ్రద్ధ పెట్టి వినాలి. ఆ విన్న క్లాస్ నుండి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అని మొత్తం నోట్స్ రాసి నోట్స్ ని మూసేసి నేను ఏం నేర్చుకున్నాను అని ఆలోచించాలి. ఆలోచించి నా జీవితంలో దాన్ని ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలను అని చెప్పి అలా మనం ఆలోచన చేసే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే లైఫ్ మారడం మొదలవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఈ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, జపం చేస్తున్నా, బుక్స్ చదువుతున్నా, క్లాస్ వింటున్నా, ఏం చేస్తున్నా కూడా శ్రద్ధ పెట్టి చేయండి. ఈవెన్ మాతాజీ ప్రసాదం తింటున్నా కూడా ఏమంటారు తెలుసా, ప్రసాదం తింటున్నప్పుడు వేరే పనుల్లో కూడా కలిసిపోయి హడావిడిగా కాదు, ప్రసాదాన్ని ఆస్వాదించండి. నేను ఇది కృష్ణకి పెట్టాను, కృష్ణ దీన్ని స్వీకరించి తన కృపని జోడించి నాకు ఇచ్చారు. సో ఈ నేను తీసుకునే ప్రసాదంలో భగవంతుని కృప ఉంది అని చెప్పి దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ తినండి. ఈవెన్ స్పిరిచువాలిటీ పక్కన పెట్టండి, మనం ఫుడ్ తింటున్నప్పుడు కూడా ఇంకే పనులు చేయొద్దు అంటారనమాట. తినే ఫుడ్ ని ఆస్వాదిస్తూ తినండి, అది మీకు మంచి పోషణని ఇస్తుంది అంటారు. విన్నారా ఎప్పుడైనా మీరు? చాలా సార్లు మనం ఏం చేస్తాం, ఫుడ్ తింటూ ఉంటాం, సెల్ చూస్తూ ఉంటాం, మాటలు చెప్తూ ఉంటాం, ఇట్లా చేయొద్దు అంటారు. చేసే ఒక్క పని మైండ్ కి బాడీకి ఏంటి అంటే ఫిక్స్ చేయాలి. నేను ఇప్పుడు ప్రసాదం అదే భోజనం తీసుకోవడానికి కూర్చున్నాను, సో ఆ పనే చేస్తాను అని ఫిక్స్ చేసినప్పుడు బాడీ మంచిగా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో మనం ప్రసాదం తీసుకున్నప్పుడు కూడా అలానే చేయాలన్నమాట. భగవంతుని కృప జోడించి నాకు ఇచ్చారు భగవంతుడు, ఎంత కరుణామూర్తి కాకపోతే కృపని పొందడానికి ఈజియెస్ట్ వే ప్రసాదం ద్వారా నాకు ఇచ్చారు అని చెప్పి అలా ఆస్వాదిస్తూ తింటున్నప్పుడు సో ఎంత తృప్తి వస్తుంది చెప్పండి. సమ్వేర్ మనం దాన్ని మిస్ అయిపోతాం అనమాట, హడావిడిలో పడిపోయి ఇది చేసేయాలి, అది చేసేయాలి, అది చేసేయాలి, ఇది చేసేయాలి, ఇది వినాలి, అది చదవాలి, అది చేయాలి అని చెప్పి సమ్ టైమ్స్ మన లైఫ్ ని ఓవర్ బర్డెన్ చేసేసుకుంటాం అనమాట. భక్తి అలా ఉండకూడదు, చాలా ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్ గా ఉండాలి జీవితం అనేది. సేవలో యాంగ్జైటీ ఉండొచ్చు కానీ మన స్వాధ్యాయలో యాంగ్జైటీ మాత్రం పెట్టద్దు అనమాట. అది చేసేయాలి, ఇది చేసేయాలని యాంగ్జైటీ చూపించద్దు. మన స్వాధ్యాయలో కానీ ఈ ఆ, మన సాధనలో కానీ ఫాస్ట్ గా చేసేయాలి అన్న ఇదిని మాత్రం తీసుకురావద్దు. ఓకే? మాతాజీ స్మరణంలో మనం విన్నది కూడా రాయొచ్చా? మీరు విన్నది, మీరు చదివింది, మీకు ఏదైతే బాగా నచ్చింది అనిపించిందో, ఆల్రెడీ మీరు అది తెలుసుకున్నా కూడా సమ్వేర్ మీరు దాన్ని సరిగా ఫాలో అవ్వలేకపోతున్నా కానీ అట్లాంటివన్నీ రాసుకోవచ్చు. ఓకే. ఓకే ఫైన్, లెట్ us స్టార్ట్ అవర్ క్లాస్. సో ఏ చాప్టర్కి వచ్చాం మనం?
సెవెంత్ చాప్టర్ అయిపోయింది. సెవెంత్ చాప్టర్కి వచ్చేసాం. 6 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేశారు మీరు. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ అ వెరీ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్. అవునా కదా చెప్పండి? 6 చాప్టర్స్ ప్రతి శ్లోక మీరు ఎవరైతే జాయిన్ అవుతూ వింటున్నారో చాలా గొప్ప విషయం అన్నమాట. సో కర్మయోగ అనేది కంప్లీట్ చేసి 7th చాప్టర్ నుండి ఏం స్టార్ట్ అవుతుంది? జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం భక్తి యోగ. భక్తి యోగం. మంచిగా 7th నుండి 12th వరకు మనకి భక్తి యోగం ఉంటుంది భక్తి అనమాట. భక్తి సో యోగం. భగవద్గీత మెయిన్ ఫోకస్ అంతా కూడా భక్తి పైనే ఉంటున్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు ఇలా 3 యోగాలు అనేవి చెప్పారు బేసిక్ గా. కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ అండ్ భక్తి యోగ. అండ్ భక్తి యోగ అనేది మనకి ఏమంటారు మెయిన్ సబ్స్టెన్స్ కాబట్టి దాన్ని మధ్యలో చక్కగా పొందుపరిచి మనకి ఇచ్చారనమాట భగవద్గీతలో. అండ్ కర్మయోగ కూడా ఏంటి అంటే కర్మయోగ కూడా గ్రాడ్యువల్ గా చేస్తూ చేస్తూ ఎలా భక్తి యోగ దగ్గరికి రావాలి అనే ఫోకస్ కర్మయోగాలో తెలుసుకుంటాము. జ్ఞానయోగ లాస్ట్ 6 చాప్టర్స్ కూడా ఎట్లా ఉంటుందంటే జ్ఞానయోగ అనేది తెలుసుకుంటూ ఆచరిస్తూ ఎలా భక్తి వైపు రావాలి అనే ఫోకస్ ఉంటుంది అనమాట. సో బేసిక్ గా ఎసెన్స్ భగవద్గీత ఎసెన్స్ అంతా కూడా మన భక్తి యోగలోనే ఉంటుంది. అండ్ మధ్యలో ఉన్న 6 చాప్టర్స్ అనేవి మనకి భక్తి యోగ పైననే ఎక్కువ ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో నిన్న లాస్ట్ క్లాస్ లో మనకి లక్ష్మీ మాతాజీ 7.1 శ్లోక చెప్పారు కదా. అవును మాతాజీ. అవును. సో ఈ రోజు మనం అవును. 7.2 అనేది డిస్కస్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాము. అయితే మీకు ఒక స్క్రీన్ షాట్ అనేది చూపించి అసలు 7th చాప్టర్ లో ఏమేమి డిస్కస్ చేస్తాము అనేది చూపించి 7.2కి వెళ్తాను. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది మాతాజీ. సో 7th చాప్టర్ లో మనకి ఫస్ట్ 12 శ్లోకాస్ 1 to 12 శ్లోకాస్ ఏం చెప్తాయి అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం ఎలా, భగవంతుని జ్ఞానం. సో ఈ చాప్టర్ పేరేంటి? జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగమా? మాతాజీ. ఇంగ్లీష్ లో మనం ఏమంటామంటే నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. భగవంతుని గురించి జ్ఞానం అన్నమాట. ఈ చాప్టర్ యొక్క కంటెంట్స్ అలా ఉంటాయి. సో మొదటి 12 శ్లోకాలు భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవడం ఎలా అని చెప్తున్నాయి. అయితే అందులో కూడా మళ్ళీ కేటగిరీస్ ఇచ్చారనమాట. ఫస్ట్ 3 శ్లోకాస్ ఏం చెప్తాయి అంటే గ్లోరీ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ కృష్ణ, అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే జ్ఞానం యొక్క గొప్పతనం గురించి చెప్తుంది అనమాట. ఓకే. అండ్ 4 to 7 శ్లోకాస్ ఏం చెప్తాయంటే ఎలా భగవంతుడే ఈ మటీరియల్ వరల్డ్ కి స్పిరిచువల్ వరల్డ్ కి, సో భౌతిక జగత్తుకి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి మొత్తానికి మూలం కృష్ణ అని 4th నుండి 7th శ్లోకాస్ వరకు మనకి చెప్తాయన్నమాట శ్లోకాస్. అండ్ 8 నుండి 12 శ్లోకాస్ ఏం చెప్తాయంటే ఎలా కృష్ణ పర్వేట్స్ ఎవ్రీథింగ్, అంటే కృష్ణ అన్నిటిలో ఎలా ఉంటున్నారు, ఆయన మొత్తం అంతటా ఎలా వ్యాపించి ఉన్నారు అనేది చెప్తుంది అనమాట. సో కృష్ణ గురించి తెలుసుకోవడంలో మనకి 3 ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మొదటి 3 ఏమో భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడంలో ఉన్న గొప్పతనం గురించి చెప్తే నెక్స్ట్ 4 నుంచి 7 శ్లోకాస్ వరకు భగవంతుడు ఏ విధంగా ఈ భౌతిక జగత్తుకి ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకి మొత్తానికి మూలం అని చెప్పి చెప్తారు. అండ్ 8 నుండి 12 శ్లోకాస్ 8 నుండి 12 శ్లోకాస్ వచ్చేసి ఎలా భగవంతుడు సర్వవ్యాపి అయి ఉన్నాడు, అంతటా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నారు అని చెప్పి తెలుసుకుంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ 13 నుంచి 25 శ్లోకాస్ వరకు కూడా భగవంతునికి శరణాగతులు అవ్వడం గురించి చెప్తారనమాట. అందులో 13, 14 శ్లోకాస్ లో ఏం చెప్తారంటే అసలు శరణాగతి ఎందుకు అవ్వాలి, శరణాగతి అవ్వడం వల్ల మనకి ఏమొస్తుంది అనే విషయం చెప్తారు. అండ్ 15th శ్లోకాలో ఈ విషయం తెలిసినా కూడా, ఎందుకు శరణాగతి అవ్వాలి అని తెలిసినా కూడా కొంతమంది శరణాగతులు అవ్వకుండా ఉంటారనమాట, వారి గురించి చెప్తారు. అండ్ 16 19 శ్లోకాస్ ఏం చెప్తారు అంటే ఎవరైతే ఈ భగవంతుని జ్ఞానం తెలుసుకొని భగవంతుడే అన్నిటికీ మూలమని తెలుసుకొని శరణాగతి యొక్క గొప్పతనం కూడా తెలుసుకొని శరణాగతి అయ్యే వారి గురించి చెప్తారు. 16 నుండి 19 శ్లోకాలు. అండ్ 20 నుండి 25 శ్లోకాస్ ఏం చెప్తారు అంటే దోస్ హూ సరెండర్ టు కృష్ణేతర. కృష్ణేతర అంటే కృష్ణ కాకుండా మిగిలిన వారికి కొందరు శరణాగతులు అవుతూ ఉంటారు అనమాట. సో అది ఎందుకు అవుతూ ఉంటారు, ఆ శరణాగతి వెనకాల కూడా కృష్ణ యొక్క హస్తక్షేపం ఉంటుంది అని చెప్తారనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ 26 నుండి 30 శ్లోకాస్ వరకు ఏముంటుంది అంటే ఎలా ఆత్మ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది, భగవద్ జ్ఞానం తెలుసుకోవడం వల్ల ఎలా మనము మోక్షాన్ని పొందుతాము అని తెలుపుతారనమాట. సో ఇది మనకి చాప్టర్ 7 యొక్క బ్రీఫ్ డీటెయిల్. అర్థమైందా? సో మనం తెలుసుకునే చాప్టర్ నెక్స్ట్ ఫ్యూ డేస్ లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం కదా ఒక్కొక్క శ్లోక, దాని యొక్క ఓవర్ వ్యూ అనమాట. సో ఇవాళ మనము ఫస్ట్ శ్లోక చెప్పారు కాబట్టి 2 and 3 శ్లోకాస్ గురించి చూద్దాం, ఎలా భగవద్ జ్ఞానం అనేది ఎంత గొప్పది అనే దాని గురించి ఈ రోజు డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫర్దర్ శ్లోకాస్ మనం డిస్కస్ చేసేవన్నీ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి కవర్ చేస్తాయి.
ఓకే, నేను మీకు ఈ స్క్రీన్ షాట్ అనేది గీతామృతం ఐఎన్యూలో పంపిస్తాను. ఆఫ్ కోర్స్ ఇది ఇంగ్లీష్లో ఉంది, బట్ సింపుల్ ఇంగ్లీష్లోనే ఉంది. మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే సింపుల్గానే ఉంటుంది. ఓకేనా? బై విల్ సీ సెకండ్ శ్లోక. సెవెన్ పాయింట్ చూద్దాం. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యజ్ ఒక్క నిమిషం, నేను ఇక్కడ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యజ్ జ్ఞాతవ్యం ఒక్క నిమిషం జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః జ్ఞానం తేహం సవిజ్ఞానం ఇదం వక్ష్యామ్యశేషతః యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యజ్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. యజ్ఞాత్వా నేహ భూయోన్యజ్ జ్ఞాతవ్యం అవశిష్యతే. అనువాదం ఎవరైనా చదువుతారా? నేను చదువుతా మాతాజీ. భువనేశ్వరి మాత చదవండి. హరిబోల్ మాతాజీ. జ్ఞాన విజ్ఞానములు రెండింటితో పాటుగా ఈ జ్ఞానమును పూర్తిగా నీకిప్పుడు నేను ప్రకటిస్తాను. ఇది తెలిసిన తర్వాత నీకు తెలుసుకోవలసింది ఏది మిగలదు. ఓకే, ఒక్కసారి ఇక్కడ ఉన్నది ఎవరైనా చదువుతారా? అనువాదము ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది. చదవండి మాతాజీ. ఎవరో ఒకరు చదవండి. ఉషా మాతాజీ చదవండి. ఒక్క నిమిషం మాతాజీ, ఇక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తున్నారు, ఆర్డర్ లో పిలుస్తాను నేను. ఉషా మాతాజీ మీరు చదవండి అనువాదం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నీకిప్పుడు నేను ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులతో కూడిన సంపూర్ణ జ్ఞాన విజ్ఞానములను సంపూర్ణముగా విశదీకరించదను. దీన్ని తెలుసుకున్న పిమ్మట నీవు తెలుసుకొనవలసిన ఏదియునో మిగిలి ఉండదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. పావని మాతాజీ భాష్యం చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్సనం. భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాద్. శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై.
సంపూర్ణ జ్ఞానమునందు భౌతిక జగత్తు, దాని వెనుక గల తత్వము మరియు ఆ రెండిటికి మూల కారణముల జ్ఞానము ఇమిడి ఉన్నది. ఇదియే దివ్య జ్ఞానము. అర్జునుడు తనకు పరమ భక్తుడు మరియు ఆప్తమిత్రుడైనందున భగవానుడు అతనికి పైన పేర్కొనబడిన జ్ఞాన విధానమును వివరింపదలిచెను. భగవానుని నుండియే ప్రత్యక్షముగా వచ్చుచున్న గురు శిష్య పరంపర మార్గమున గల భక్తునికి మాత్రమే సంపూర్ణ జ్ఞానము ప్రాప్తించునని చతుర్థాధ్యాయము ఆరంభమనే వివరించిన విషయమునే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ తిరిగి నిర్ధారించుచున్నాడు. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరును ఎవరు సర్వకారణములకు కారణుడో మరియు సమస్త యోగాభ్యాసములకు ఏకైక ధ్యాన ధ్యేయమో అతడే సమస్త జ్ఞానములకు మూలమని తెలుసుకొనగలుగు బుద్ధి కుశలుడై ఉండవలెను. ఆ విధముగా సర్వకారణ కారణము విదితమైనప్పుడు తెలుసుకొని దగినదంతయు తెలియవలసిన దేదీయును ఇక మిగిలి ఉండదు. కనుకనే వేదములు తస్మిన్ భగవో విజ్ఞాతే సర్వమిదం విజ్ఞాతం భవతి అని ముండకోపనిషత్తు 1.1.3 తెలుపుచున్నది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ కృష్ణ ఏమంటున్నారో చూడండి. నీకు ఇప్పుడు నేను ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక శక్తులతో కూడిన సంపూర్ణ జ్ఞాన విజ్ఞానములను సంపూర్ణముగా విశదీకరించదని నేను నీకు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంకా నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో నీకు తెలుపుతాను. అయితే ఏమంటున్నారంటే దీనిని తెలుసుకున్న పిమ్మట నీవు తెలుసుకోవలసినది ఏదియునూ కూడా మిగిలి ఉండదు అంటున్నారు అనమాట. సో ఈ స్టేట్మెంట్ కొంచెం మనకి కన్ఫ్యూజింగ్ గా అనిపించవచ్చు. అదేంటి, ఈ ఒక్క విషయం తెలిస్తే ఇంకా నాకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏం లేదా? ఒకవేళ నిజంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏం లేదు అంటే 7th చాప్టర్తో అయిపోవాలి కదా, ఇంకా చాప్టర్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి భగవద్గీతలో. మరి ఆ మాట ఎందుకు అంటున్నారు? ఈ ఒక్క విషయం తెలిస్తే, మరి నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్, జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం తెలిస్తే మరి తర్వాత గుహ్య అత్యంత రాజవిద్య గురించి చెప్తారు మనకి, అండ్ మనకి త్రిగుణాల గురించి చెప్తారు, దైవాసుర స్వభావం గురించి చెప్తారు, అండ్ భక్తి యోగం గురించి చెప్తారు. ఇవన్నీ కూడా చెప్తారు కదా. మరి ఈ ఒక్క విషయం తెలిస్తే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏం లేదు అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే బేసిక్గా, అండ్ ఈ విషయం కూడా కాదు, మనకి తెలుసా మీకు భగవద్గీతని, శ్రీమద్ భాగవతాన్ని, చైతన్య చరితామృతని 3 levels ఆఫ్ స్టడీ అంటారు. తెలుసా? ఎప్పుడైనా విన్నారా ఈ విషయాన్ని మీరు? విన్నాం మాతాజీ. భగవద్గీతను ఏమంటారు? డిగ్రీ మాతాజీ. డిగ్రీ అంటారు. శ్రీమద్ భాగవతంని పిహెచ్డి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్. భగవద్గీత గ్రాడ్యుయేషన్, శ్రీమద్ భాగవతం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్, అండ్ చైతన్య చరితామృత పిహెచ్డి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఆ లెవెల్స్ లో ఉంది. మరి కృష్ణ భగవద్గీతలోనే చెప్తున్నారు ఈ విషయం తెలిస్తే ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఏం లేదు అంటున్నారంటే మరి శ్రీమద్ భాగవతం ఎందుకు చదవాలి, చైతన్య చరితామృత ఎందుకు చదవాలి, మరి అవన్నీ ఎందుకు ఉన్నాయి అని జనరల్ గా మనకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందా లేదా? సో బేసిక్ గా ఏంటి అంటే అర్థం ఇక్కడ, ఈ విషయం తెలిస్తే నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేదీ లేదు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఏదైతే తత్వం చెప్తున్నారో, ప్రిన్సిపల్స్, కొన్ని పాయింట్స్ అనేవి ఇక్కడ మనకి ఏదైతే కృష్ణ చెప్తున్నారో, కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి చెప్తున్నారో అవి తెలుసుకున్నప్పుడు ప్రిన్సిపల్స్ అనేవి కామన్ ఉంటాయన్నమాట, డీటెయిల్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉండొచ్చు. సో బేసిక్ గా ప్రిన్సిపల్స్ అంటే ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు 7th చాప్టర్లో చెప్తారనమాట. సో నా నుండే ఈ శక్తులన్నీ వస్తున్నాయి, అన్నిటికీ మూలం నేనే. సో అండ్ ఎలా భౌతిక జగత్తుతో వీళ్ళు భౌతిక జగత్తుని అధిగమించడం కష్టం అని చెప్పి చెప్తారు. భౌతిక జగత్తుని అధిగమించాలి అంటే నాకు శరణాగతులు అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఈ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మాత్రం ఫైనల్ అన్నమాట. అంటే భగవంతుడు నిరాకారవాదుడు కాదు, ఆయనకి ఆకారం ఉంది, సాకారం ఉంది, ఆయన కూడా ఒక వ్యక్తినే అని చెప్పి చెప్తారు. అటువంటి వ్యక్తిని తెలుసుకోవాలి అంటే మనం భక్తి చేయాలి అని చెప్పి చెప్తారు. భగవంతుడికి శరణాగతులం అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తారు. సో శరణాగతులు అవ్వడానికి కూడా 4 విధాల మనుషులు వస్తారు అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఏదైతే కాన్సెప్ట్ చెప్తున్నారో అది ఫైనల్ అన్నమాట. కానీ దీనికి సంబంధించి డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రం పెరుగుతూనే ఉంటాయి అన్నమాట. అందుకనే భగవద్గీత మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే భగవంతుని యొక్క ఐడెంటిటీ, గుర్తింపు గురించి చెప్తుంది అనమాట. అంటే భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుని శక్తులు ఏంటి, భగవంతుని శక్తులు మన పైన ఎలా ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి, ఆ శక్తి నుండి మనం బయటపడి ఎలా తిరిగి భగవంతుడిని చేరుకోవాలి. సో ఈ డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి భగవద్గీత ఇస్తుంది. సో భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది? మనకి ఐడెంటిటీ చెప్తుంది. శ్రీమద్ భాగవతం ఏం చెప్తుంది అంటే భగవంతుని యొక్క యాక్టివిటీస్, కార్యాలు చెప్తుంది అనమాట. సో భగవంతుని యొక్క లీలల గురించి చెప్తుంది శ్రీమద్ భాగవతం. అండ్ చైతన్య చరితామృత్ పిహెచ్డి అనుకున్నాం కదా, చైతన్య చరితామృత్ ఏం చెప్తుంది అంటే భగవంతుని యొక్క మెంటాలిటీ, ఆయన యొక్క స్వభావం గురించి చెప్తుంది అనమాట. అర్థమైందా? భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది చెప్పండి? ఐడెంటిటీ గురించి చెప్తుంది అనమాట. అంటే భగవంతుడు ఎవరు,
దేవీ దేవతలు ఎవరు, భగవంతుడే దేవీ దేవతలకి మూలం అని చెప్పి చెప్తుంది. భౌతిక జగత్ ఏంటి, ఆధ్యాత్మిక జగత్ ఏంటి, మనం ఎవరము, మనం భగవంతునితో ఎలా రిలేట్ అయి ఉన్నాము, ఈ డీటెయిల్స్ అంతా కూడా మనకి ఐడెంటిటీలో వస్తుంది అనమాట. అండ్ శ్రీమద్ భాగవతం ఏం చెప్తుంది, భగవంతుని యొక్క లీలలు చెప్తుంది అనమాట, యాక్టివిటీస్, భగవంతుని యొక్క యాక్టివిటీస్, ఆయన చేసే కార్యాలన్నీ కూడా చెప్తుంది అనమాట. ఎక్కడైనా మనకు భగవద్గీతలో భగవంతుడు ఇలా లీల చేశారు అలా లీల చేశారని వస్తుందా చెప్పండి? రాదు. ఇది కేవలం తత్వం ఉంటుంది అనమాట, భగవంతుని యొక్క గుర్తింపు గురించి ఉంటుంది. శ్రీమద్ భాగవతం మొత్తం కూడా లీలలతో నిండిపోయి ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే ఫస్ట్ అసలు భగవంతుడు ఎవరు, నేనెవరు, భగవంతుని శక్తులేంటి, నా పైన త్రిగుణాల ప్రభావం ఏంటి, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది మనకి డిగ్రీ లాంటిది అనమాట. ఇది తెలుసుకున్న జ్ఞానంతో భగవంతుని యొక్క లీలలు తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, సో మనం ఫస్ట్ ఎల్కేజీ యూకేజీ చదివాక ఫస్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏబిసిడీలు నేర్పిస్తారు కాబట్టి పైకి వెళ్ళే కొద్దీ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ మనకు అర్థమైంది. ఇదే తెలుసుకోకుండా పైకి వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, మనకు సెంటెన్సెస్ చదవడం వచ్చేస్తుందా? కాదు. సో బేసిక్ గా భగవద్గీతలో ఆ పునాది ఉంటుంది అనమాట. సో భగవంతుడు అంటే కృష్ణ దేవాది దేవుడు భగవంతుడు, ఆయన కర్మచక్రంలోకి రారు, కర్మ అనేది మనకుంటుంది, ఆయన ఏది చేసినా కూడా అది లోకానికి ఉద్ధారం కోసమే అని భగవద్గీతలో బాగా తెలుసుకున్న తర్వాత శ్రీమద్ భాగవతంకి వెళ్ళాక అక్కడ భగవంతుడు చేసే లీలలు అనేవి మళ్ళీ కర్మచక్రంలోకి వస్తాయని చెప్పి మళ్ళీ మనం ఫీల్ అవుతామా? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కింద క్లాస్ లో చదువుకొని వచ్చేసాం మనం. భగవంతుడు కర్మబంధనంలో చిక్కుకోడు, మనల్ని కర్మబంధనం నుండి బయటకు తీసుకొచ్చే వ్యక్తి ఆయన. ఆయన చేసేవన్నీ లీలలు అనమాట, ఆయన ఇచ్చానుసారం చేస్తున్నారు తప్ప ఆయన ఏదో కర్మని అనుభవించాలి కాబట్టి ఇలా జరుగుతుంది అని చెప్పి మనం ఫీల్ అవ్వకూడదు అనమాట. అందుకనే భగవంతుని పాదాలకు ఎప్పుడైతే ఒక బోయవాడు బాణం విసిరేసాడు ఏమనుకుంటాము, అది భగవంతుని యొక్క కర్మ, అలా భగవంతుడు చనిపోవాలనుకున్నారు అని చెప్పి మనం శ్రీమద్ భాగవతం చదివినప్పుడు అన్నాం అనుకోండి, కరెక్ట్ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్లా? అది భగవంతుడు చనిపోవడం అనేది ఉంటుందా? అసలు ఉండదు. ఆ విషయం మనం భగవద్గీతలోనే చూసుకున్నాం కదా, భగవంతుని అంశలమైన ఆత్మనే చనిపోవట్లేదంటే భగవంతుడు చనిపోవడం లేదు మాతాజీ. ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎక్కడ వచ్చేస్తాయి మనకి, భగవద్గీతలో వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. సో శ్రీమద్ భాగవతంకి వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ బేస్ ఏదైతే తెలుసుకున్నామో, ఏదైతే జ్ఞానం తెలుసుకున్నామో ఈ జ్ఞానంతో శ్రీమద్ భాగవతం చదివామనుకోండి, అప్పుడు మనకి కరెక్ట్ గా అర్థమైంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే శ్రీమద్ భాగవతంలో భగవంతుని యొక్క లీలలు అనేవి తెలుసుకుంటామో, భక్తులతో ఎలా ప్రతిస్పందించారు అని తెలుసుకుంటామో, ఆ తర్వాత చైతన్య చరితామృత చదివినప్పుడు భగవంతుని యొక్క మనస్సు గురించి ఉంటుంది అనమాట, మెంటాలిటీ. భగవంతుడు ఇట్లాంటి వ్యక్తినా, తన భక్తుల కోసం ఇంత దిగొస్తారా, సో ఆయన యొక్క మనస్సు ఎలా ఉంటుంది, అది ఎలా తపన పడుతూ ఉంటుంది అనే విషయం అంతా కూడా మనకి చైతన్య చరితామృతలో తెలుస్తుంది అనమాట. ప్లీజ్ మాతాజీ, చైతన్య పుస్తకం ఉండాదా మాతాజీ? చైతామృతం చైతన్య చరితామృత బుక్ దొరుకుతుంది ప్రభుజీ. ముందు మనం భగవద్గీతని కంప్లీట్ చేసి శ్రీమద్ భాగవతం 12 క్యాంటోస్ ఉంటాయన్నమాట. శ్రీమద్ భాగవతం 18,000 శ్లోకాలు ఉంటాయి. అవన్నీ చదివాక మనం చైతన్య చరితామృతకి వెళ్ళాలి. లేదు డైరెక్ట్ గా అక్కడికి వెళ్ళిపోతే మనకు అర్థం కాదు చైతన్య చరితామృత. ఓకే మాతాజీ, ఓకే మాతాజీ. ఎస్, ఓకేనా? సో ఈ 3 డీటెయిల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకు ఇలా అంటున్నారంటే భగవంతుడు ఏదైతే కోర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది, ఇప్పుడు మనం భగవద్గీతలో ఏదైతే తెలుసుకుంటున్నామో ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది ఫిక్స్ ఉంటుందా లేదా? మనం పైకి వెళ్ళే కొద్దీ శ్రీమద్ భాగవతం చదువుతున్నా కూడా సేమ్ ప్రిన్సిపల్సే అప్లై అవుతాయి, చైతన్య చరితామృత చదువుతున్నా కూడా సేమ్ ప్రిన్సిపల్సే అప్లై అవుతాయి. కొత్తగా ఏమన్నా ఉంటుందా అక్కడ? లేదు. ఇదే దానిపైన డీటెయిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఆ విషయం చెప్తున్నారనమాట. ఈ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు తెలుసుకోవాల్సిందంటూ ఏది ఉండదు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే మనకి ఇక్కడ జ్ఞాన మూడు చెప్పండి మాతాజీ, మూడోది కూడా చెప్పేయండి. మూడోది ఏంటి అర్థం కాలే నాకు. మూడోది అంటే ఇప్పుడు భగవంతుడు భగవద్గీత చదివితే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోగలుగుతాము, భాగవతం చదివితే లీలల గురించి భగవంతుడి మనస్తత్వం గురించి తెలుసుకోగలుగుతాము. చరితామృత చదివితే మనకి భగవంతుని యొక్క మనోస్థితి, ఆయన యొక్క మెంటాలిటీ మనకి తెలుస్తుంది అనమాట. చదవకూడదని చెప్తున్నారు మాతాజీ, అయిపోయినాక చెప్తామంటున్నారు మాతాజీ. ఎస్, నేనేమంటున్నానంటే అది చదివినప్పుడు మనకి భగవంతుని యొక్క మెంటాలిటీ తెలుస్తుంది. మెంటాలిటీ తెలియడం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే, భగవంతుడు భక్తి చేయాలి అని చెప్పి చెప్పారు మనకి భగవద్గీతలో, నాకు శరణాగతులు అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్పారు. అవునా కదా భగవద్గీతలో? అవును మాతాజీ.
శ్రీమద్ భాగవతంలో శరణాగతులైన భక్తుల్ని ఎలా కాపాడారు అని చెప్పి చెప్తారు మనకి. అవునా కదా? గజేంద్ర గురించి కానీ, ప్రహ్లాద్ గురించి కానీ, ధ్రువ మహారాజ్ గురించి కానీ, మనకి డిఫరెంట్ పాస్ట్ టైమ్స్ అన్ని కూడా భగవన్ నామాన్ని తీసుకొని భగవంతునికి శరణాగతులైన వారిని ఎలా భగవంతుడు కాపాడాడు, పరీక్షిత్ మహారాజ్ కానీ వీళ్ళందరినీ ఎలా కాపాడారు అని చెప్పి మనం తెలుసుకుంటాం. ఎస్ ఆర్ నో? చైతన్య చరితామృతిలో ఏముంటుంది తెలుసా? నేను భక్తి చేయాలని చెప్పాను, భక్తి చేస్తున్న భక్తుల్ని కాపాడుతానని చెప్పాను. కానీ భక్తి ఎంత గొప్పది అని చెప్పాలి అంటే నేనే స్వయంగా భక్తుల్లాగా రావాలి అని చెప్పి ఆయనే చైతన్య మహాప్రభువులా వచ్చి భక్తి చేసి నామాన్ని జపిస్తూ, నామంలో ఎంత దాగి ఉంచారు కృష్ణ, ఆ నామమే మొత్తం సర్వం అని చెప్పి ఆయన నామాన్ని తీసుకుంటూ నామాన్ని అందరికీ ఫ్రీగా పనిచేస్తూ ఆయన ఎలా సరెండర్ అవ్వాలో కూడా చేసి చూపించారా లేదా చెప్పండి చైతన్య మహాప్రభు మనకి. అవును మాతాజీ. సో అక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? భగవంతుడు తన హృదయాన్ని వ్యక్తీకరిస్తున్నారు అనమాట. సో నేను భక్తి చేయాలి, శరణాగతులు అవ్వాలి అని చెప్పాను, కానీ నేను చెప్పింది నేను చేయకపోతే ఎలా అని చెప్పి భగవంతుడు స్వయంగా చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చి దాన్ని ఆచరించి చూపించారనమాట. సో అది ఏంటి అంటే ఇంకా మనకి హైయెస్ట్ లెవెల్ అనమాట. ఇంకా సో అది మనకి తెలియాలి అంటే ముందు మనం ఈ విషయాలన్నీ తెలుసుకుంటూ మెల్లగా అక్కడికి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి భగవంతుని యొక్క మనోస్థితి, మనస్సు ఎలా ఉంటుంది, ఆయనే స్వయంగా దిగొచ్చి చేయాల్సిన అవసరం ఉందా చెప్పండి అసలు భగవంతునికి? భగవంతుడు అంటే ఆయన ఆజ్ఞతో సమస్త లోకాలు నడిచిపోతున్నాయి. జస్ట్ ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చేయచ్చు కదా, నాకు భక్తి చేసిన వాళ్ళే నా ధామానికి వస్తారు అని చెప్పేసి గమ్ముగా కూర్చోవచ్చు కదా ఆయన కృష్ణ. ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేయగలరా ఆయనకి? చేయలేం మాతాజీ. కానీ ఎంత ఆయన మనస్సు ఎంత తపిస్తుంది అంటే నేను చెప్పాను కానీ ఈ జీవులు దాన్ని ఆచరించగలరో లేరో, కరెక్ట్ గా చేయగలరో లేరో అని చెప్పి ఆయనే స్వయంగా వచ్చి రాధారాణి యొక్క హృదయాన్ని తీసుకొని రాధారాణి ఎలా తపిస్తుంటుంది. గ్రేటెస్ట్ డివోటీ ఎవరు తెలుసా కృష్ణకి? రాధారాణి అని తెలుసుకున్నామా లేదా ఇంతకుముందు క్లాసెస్ లో మనం? రాధారాణి యొక్క హృదయాన్ని, ఆ మూడ్ ని తీసుకొని చైతన్య మహాప్రభువుగా కృష్ణనే వస్తారనమాట స్వయంగా వచ్చి ఈ నామంలో ఎంత మహిమ ఉంది, నామం తీసుకుంటే చాలు మీరు ఉద్ధరింపబడిపోతారు అని చెప్పి స్వయంగా నామాన్ని జపిస్తూ భగవంతుడిని చూస్తూ ఆయన కళ్ళు తిరిగి పడిపోతే మనం శిక్షాష్టకంలో చూస్తాం కదా ఎన్ని అష్ట వికారాలు వస్తాయో చైతన్య మహాప్రభుకి. సో అలా నామాన్ని తీసుకునే కొద్దీ భగవంతుని యొక్క ప్రేమని ఇలా పొందుతారు అని స్వయంగా చేసి చూపించారనమాట మనకి భగవంతుడు. అది ఆయన యొక్క మెంటాలిటీ అనమాట. ఆజ్ఞలిచ్చే భగవంతుడు కాదు మన భగవంతుడు. భగవంతుడు స్వయంగా చేసి చూపించి ఈ విధంగా చేయండి అని మనకి ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తున్నారు అనమాట. అది ఆయన యొక్క గొప్పతనం, ఆయన యొక్క మాధుర్యం అనమాట. ఎస్, అర్థమైందా? మూడో విషయం ఈ బద్ధ జీవుల్ని బయట పడేసేది ఎట్లా అని వచ్చినారు మాతాజీ. ఏంటి మాతాజీ? ఈ బద్ధ జీవుల్ని ఎట్లా మనము మంచి మార్గంలో పెట్టాలనేసి భగవంతుడు చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో వచ్చినారు మాతాజీ, చూపించారు మనకి. ఎస్ మాతాజీ. అందుకే మోస్ట్ మర్సిఫుల్ ఇన్కార్నేషన్ అంటారనమాట చైతన్య మహాప్రభు. చాలా 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 మర్సిఫుల్ ఇన్కార్నేషన్ అంటారనమాట. సో జనరల్ గా మిగిలిన ఇన్కార్నేషన్స్, మిగిలిన అవతారాల్లో ఏంటంటే శత్రువుల్ని సంహరించేస్తూ ఉంటారనమాట భగవంతుడు. ఇప్పుడు రాముడిగా వచ్చినప్పుడు కూడా రావణుడిని సంహరించారు, నరసింహగా వచ్చినప్పుడు కూడా హిరణ్యకశ్యముని సంహరించారు, అండ్ మనకి వరాహస్వామిగా వచ్చినప్పుడు కూడా హిరణ్యాక్షుని సంహరించారు, కృష్ణగా వచ్చినప్పుడు ఇంకా బోల్డ్ అంత మంది రాక్షసుని సంహరించారు. కానీ చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చినప్పుడు ఎవరినైనా సంహరించారా? లేదు మాతాజీ, సంహరించలేదు. ఏం తీసుకొచ్చారు తెలుసా చైతన్య మహాప్రభుగా వచ్చినప్పుడు? లోపల ఏదైతే రాక్షస గుణం ఉంటుందో దాన్ని సంహరించి మనలో దైవీ గుణాన్ని పెంపొందిస్తారనమాట. ఎలా పెంపొందించారు? అలాగా హరినామం అనే బాణాన్ని మన పైన వేసి అలా చేశారనమాట. సో మనలో ఉన్న రాక్షసుడు చనిపోవాల్సిందే హరినామం తీసుకున్నప్పుడు, ఇంకొక ఛాన్స్ లేనే లేదనమాట. సో అలా మనందరిలో కూడా మార్పు తీసుకొస్తారనమాట చైతన్య మహాప్రభు. ఓకే, ది మోస్ట్ మర్సిఫుల్ ఇన్కార్నేషన్ అంటారనమాట చైతన్య మహాప్రభు. ఓకేనా? ఆ విషయాలు అనేవి మనకి చైతన్య చరితామృతిలో ఉంటదన్నమాట. భగవంతుని యొక్క మనస్సు ఎలా ఉంటుంది, మనందరినీ ఎలా తొందరగా తన ధామానికి తీసుకెళ్లిపోవాలి, ఇక్కడ కష్టాలు పడుతున్నారు అని చెప్పి ఆయన తపన పడుతూ ఉంటారు చూసారా, అది భగవంతుని యొక్క మనస్సుని సూచిస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ విషయం అయ్యాక ఇంకేం తెలుసుకోవచ్చు అంటే ఇంకా మనము 7 అండ్ డీటెయిల్స్ వైజ్ అనేది మనకి అన్లిమిటెడ్ అనమాట. సో భగవంతుని లీలలు అనేవి అనేకం ఉంటాయి, బట్ ప్రిన్సిపల్స్, కోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, మనం తెలుసుకోవాల్సిన మూలమైన విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మాత్రం మనకి ఈ 7th చాప్టర్ లో ఏదైతే చెప్తున్నారో ఇవి తెలుసుకున్నామంటే తెలిసినట్లే. డీటెయిల్స్ అనేవి వేరీ అవ్వచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. డీటెయిల్స్ అనేవి అనంతం అనమాట. మనకి ఏమంటారంటే ఈవెన్ అనంతశేషుడు అంటే లార్డ్ బలరామనే కదా. సో అనంతమైన ముఖాలతో ఉంటారనమాట ఆయన. విష్ణుకి ఆయన
శయ్యగా ఉంటారు కదా అనంతుడు. సో అనంతమైన ముఖాలతో ఉన్న అనంత శేషుడు కూడా అనంత కాలం పాటు కూడా భగవంతుని యొక్క లీలలు అనేవి చెప్పడం మొదలు పెడితే దానికి అంతం అనేది ఉండదన్నమాట. అన్ని లీలలు అనేవి వస్తూనే ఉంటాయన్నమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడు ఏదో ఒక లోకంలో తన లీలలు అనేవి చేస్తూనే ఉంటారు కాబట్టి వాటికి అంతం అనేది ఉండదన్నమాట. బట్ ప్రిన్సిపల్స్ మాత్రం ఏవైతే తెలుసుకుంటున్నామో అవి ఇవి ఫైనల్. సో ఇవి తెలుసుకున్న తర్వాత నీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేది ఉండదు అని చెప్పి అందుకని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ విషయం. అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మనకి 7-8 చాప్టర్స్ ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఏం చెప్తాయంటే భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి చెప్తాయి. సో ఐశ్వర్య జ్ఞానం అంటే ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క ఆప్యులెన్సెస్, ఆయన శక్తులు ఎట్లా ఉన్నాయి, ఆయన శక్తులు ఎలా పనిచేస్తున్నాయి, ఎలా అంతటా వ్యాప్తి చెంది ఉన్నాడు, ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మనకి 7-8 చాప్టర్స్ అనేవి చెప్తాయి. సో బేసిక్ గా భగవంతుడు ఇంత గొప్పవాడు అని తెలుసుకున్నప్పుడు మనకి ఏం తెలుస్తుంది, భగవంతుని యొక్క గ్రేట్నెస్ తెలుస్తుంది. అయితే ఒక వ్యక్తి యొక్క గ్రేట్నెస్ ఒక్కటే తెలిసింది అనుకోండి, ఆ వ్యక్తికి మనం దగ్గర అవ్వగలుగుతామా? కాదు. అంటే చాలా గ్రేట్ అని తెలుస్తుంది కానీ సంహో నేను మనసుతో అంత తొందరగా దగ్గర అవ్వలేకపోతున్నాను అనిపిస్తుంది అనమాట. అందుకని 9th చాప్టర్ లో మనకేం చెప్తారు తెలుసా, భగవంతుని యొక్క మాధుర్య జ్ఞాన గురించి చెప్తారు. సో మాధుర్య జ్ఞాన అంటే ఏంటి అంటే భగవంతుని యొక్క స్వీట్నెస్ గురించి చెప్తారనమాట. ఓకే, సో 7-8 చాప్టర్స్ లో భగవంతుని గ్రేట్నెస్ గురించి చెప్తారు. 9th చాప్టర్ లో భగవంతుని యొక్క స్వీట్నెస్, భగవంతుడు ఎంత దయాలు అనేది చెప్తారనమాట మనకి. అందుకనే ఆ చాప్టర్ ని మనము విద్యలలో అన్నింటిలో కూడా ఇది రాజు వంటిది అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అండ్ అత్యంత గుహ్యతమైన జ్ఞానం అని చెప్పి చెప్తారనమాట. అండ్ 10 to 12 చాప్టర్స్ ఏం చెప్తాయంటే రెండింటి గురించి, గ్రేట్నెస్ గురించి చెప్తుంది, స్వీట్నెస్ అంటే ఐశ్వర్య జ్ఞాన ఇస్తుంది, మాధుర్య జ్ఞాన కూడా ఇస్తుంది అనమాట. సో భక్తిలో ఉండే ఈ భక్తి యోగాలో ఉండే ఈ 6 చాప్టర్స్ కూడా మొదట 2 చాప్టర్స్ మనకి భగవంతుని యొక్క ఆప్యులెన్సెస్, ఐశ్వర్య జ్ఞానం గురించి చెప్తే 9th చాప్టర్ మాత్రం భగవంతుని యొక్క మాధుర్య జ్ఞాన, స్వీట్నెస్ గురించి చెప్తుంది. అండ్ 10 to 12 చాప్టర్స్ అనేవి రెండు చెప్తాయి, ఐశ్వర్య జ్ఞాన అండ్ మాధుర్య జ్ఞాన గురించి చెప్తారనమాట. సో ఈ విధంగా మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవచ్చు ఈ 6 చాప్టర్స్ ద్వారా అనేది మనకి ఈ 7.2 శ్లోకాలో ఉంటుందన్నమాట. అండ్ ఈ 7th చాప్టర్ లో బేసిక్ గా మనకు చెప్పేది ఏంటి అంటే తత్వత్రయ అంటారు. సో తత్వత్రయ అంటే 3 విషయాల గురించి చెప్తారు, జీవ, జగత్, జగదీష్. ఈ 3 విషయాల పైన డీటెయిల్డ్ గా మనకి 7th చాప్టర్ లో ఉంటుంది అనమాట. సో జీవులు ఎవరి అంశాలు అనేది తెలుస్తుంది, ఈ జగత్తు ఎవరి సృష్టి అనేది తెలుస్తుంది, వీటన్నిటి వెనకాల మూలం ఎవరై ఉన్నారు ఆ జగదీష్ గురించి కూడా తెలుస్తుంది. భగవద్గీతలో 5 మెయిన్ కాన్సెప్ట్స్ తెలుసా మీకు? భగవద్గీతలో మనం తెలుసుకునే 5 మెయిన్ విషయాలు తెలుసా? మాతాజీ ప్రకృతి, కాల, కర్మ, జీవ, జగదీష్. యా కరెక్ట్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సింపుల్ యాక్రోనిమ్ మనకి ప్రభుజీ చెప్తారు, J3 K2 అంటారు. J 3 సార్లు వస్తే K 2 సార్లు వస్తుంది. సో ఈ 5 కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే Jలో 3 ఏంటి అంటే జీవ, జగత్, జగదీష్. ఓకే, జీవ, జగత్, జగదీష్. K2 అంటే ఏంటి అంటే కాల, కర్మ. ఓకే, జీవ, జగత్, జగదీష్, కాల, కర్మ. భగవద్గీతలో అసలు మీరు ఏం తెలుసుకుంటారు అంటే సింపుల్ గా ఈ 5 విషయాలు చెప్పొచ్చు. భగవద్గీత చదివితే నీకు 5 విషయాల గురించి తెలుస్తాయి. జీవ గురించి తెలుస్తుంది, జగత్తు ఎవరి సృష్టి, అసలు జగత్ ఎలా నడుస్తుంది తెలుస్తుంది, ఈ మొత్తానికి మూలమైన జగదీష్ గురించి, జగదీష్ అంటే భగవంతుడు, కృష్ణ గురించి తెలుస్తుంది, కాలం ఎవరి ఆధీనంలో ఉంది తెలుస్తుంది, కాల పరిధిలో ఎవరు వస్తారు ఎవరు రారు అనేది తెలుస్తుంది, అండ్ కర్మ, కర్మచక్రంలో మనం ఎలా చిక్కుకుపోయి ఉంటున్నాము, ఈ కర్మచక్రం నుండి ఎలా బయటపడాలి, ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తాయి అన్నమాట. సో భగవద్గీత చదివితే ఈ 5 విషయాలు మనకి తెలుస్తాయి. అందులో మనకి 7th చాప్టర్ బేసిక్గా ఏంటి అంటే ఈ జీవ, జగత్, జగదీష్ కి మూలం ఏంటి, ఎట్లా ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి, వీటి మధ్య ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, ఇదంతా కూడా మనకి 7th చాప్టర్ అనేది తెలియజేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? వాళ్ళ రెండేం మాతాజీ, జీవ, జగత్, జగదీశ్, మళ్ళీ ఇంకో 2 ఉన్నాయి కదా మాతాజీ, కాల, కర్మ. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. సో 7.3 శ్లోక చూద్దాము. అర్థమైందా ఇప్పటిదాకా చెప్పింది? అర్థమైంది మాతాజీ. 7.3 చూద్దాం. ఇది ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ లో కూడా ఇంపార్టెంట్ శ్లోక అన్నమాట ఇది. మనుష్యాణం సహస్రేషు మనుష్యాణం సహస్రేషు
మనుష్యాణం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం యతతామపి సిద్ధానాం యతతామపి సిద్ధానాం యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్నాం వేత్తి తత్వతః మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేత్తి తత్వతః మనుష్యాణాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్నాం వేత్తి తత్వతః. ఓకే, ఇందిరా మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామం. అనువాదం. వేలాది మనుష్యులలో ఎవరో ఒకరు మాత్రమే సంపూర్ణ సిద్ధిని సాధించుటకు యత్నించును. ఆ విధముగా యత్నించి సిద్ధి పొందిన వారిలో కూడా ఎవరో ఒక్కడు మాత్రమే నన్ను యథార్థముగా తెలుసుకోగలుగుచున్నాడు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కళావతి మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాదకు జై భాష్యం. మానవులలో అనేక రకాల తరగతుల వారు కలరు. అట్టి వేలాది మందిలో ఒక్కడు మాత్రమే ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి నందు ఆసక్తిని కలిగి ఆత్మ అననేమో, దేహమననేమో, పరితత్వమననేమో ఎరుగుటకు యత్నించును. సాధారణముగా మానవులు ప్రవృత్తులై ఆహారము, భయము, నిద్ర, మైథునములయందు మాత్రమే నెలకొని ఉందురు. అధ్యాయములు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందును ఆత్మగా మరియు పరమాత్మను అవగాహన చేసుకొనుట అందును జ్ఞానయోగ మరియు ధ్యాన యోగముల ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారమును పొందు విధానమునందును దేహాత్మల భేదము భౌతిక పదార్థము ఆత్మ నుండి వేరుగాంచుట కూర్చుయు ఎరుగుట ఎందును ఆసక్తులైన వారి కొరకై నిర్దేశింపబడినవి. కానీ వాస్తవమునకు కృష్ణ చైతన్యమునందలి వ్యక్తులు మాత్రమే శ్రీకృష్ణుని గూర్చి సంపూర్ణముగా ఎరుగగలుగుదురు. ఇతర తత్వవేత్తలు కూడా నిరాకార బ్రహ్మానుభూతిని పొందవచ్చును. ఎందుకనగా నిరాకార బ్రహ్మానుభూతిని పొందుట శ్రీకృష్ణుని అవగాహన చేసుకున్నట కంటేను మిక్కిలి సులభమైనది. శ్రీకృష్ణుడు పరమ పురుషుడు, నిరాకార బ్రహ్మము మరియు పరమాత్మల జ్ఞానములకు కూడా అతీతమైన వాడు. కనుకనే యోగులు మరియు జ్ఞానులైన వారు శ్రీకృష్ణుని అవగాహన చేసుకుని యత్నములలో భ్రమనందుదురు. నిరాకార బ్రహ్మవాదులలో అగ్రగణ్యుడైన శ్రీపాద శంకరాచార్యులు శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవుడు తన గీత భాష్యములో అంగీకరించినను అతని అనుయులు మాత్రము శ్రీకృష్ణుని దేవాది దేవుడని అంగీకరింపరు. మానవుడు నిరాకార బ్రహ్మానుభూతిని కలిగి ఉన్నను శ్రీకృష్ణుని అవగతము చేసుకునుట మిక్కిలి కష్టకార్యమొకటియే అందులకు కారణం. శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడును సర్వకారణములకు కారణమును ఆది పురుషుడైన గోవిందుడును అయి ఉన్నాడు. ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ అనాదిరాదిర్గోవింద సర్వకారణ కారణం. బ్రహ్మ సంహిత 5.1 ఆ భక్తులు అతనిని ఎరుగుట గొప్ప కష్టము. అట్టి అభక్తులు భక్తి మార్గము లేక భక్తియుక్త సేవా మార్గము అతి సులభమైనదని ప్రకటించినను దానిని అవలంబింపలేరు. ఒకవేళ వారు చెప్పినట్లు భక్తి మార్గము సులభమైనచో వారెందుకు కఠిన మార్గమునే అవలంబించురు? వాస్తవమునకు భక్తి మార్గము సులభమైనది కాదు. భక్తి జ్ఞానము లేని అప్రమాణికులైన వారు అవలంబించు నామమాత్రపు భక్తి మార్గములు
భక్తి మార్గము సులభము అయినన కావచ్చునేమో కానీ నియమ నిబంధనలను అనుసరించి వాస్తవముగా దానిని అభ్యసింపవలసి వచ్చినప్పుడు మానసిక కల్పనాపరులైన పండితులు మరియు తాత్వికులు ఆ మార్గమును కొనసాగలేక వైదొలుగుదురు. శ్రీల రూప గోస్వామి భక్తి రసామృత సింధువు 1.2.101 నందు ఈ విధముగా ఉదహరించింది. శృతి స్మృతి పురాణాది పంచరాత్ర విధిం వినా ఐకాంతికి హరిభక్తిభృతాతైవ కల్పతే. ఉపనిషత్తులు, పురాణములు, నారద పంచరాత్రము వంటి ప్రామాణిక వైదిక గ్రంథములను అనుసరించి చేయబడిన భక్తియుక్తమైన భగవత్ సేవ చేయబడని భక్తియుక్తమైన భగవత్ సేవ కేవలము సమాజమునందు సంక్షోభమును మాత్రమే కలిగించును. బ్రహ్మానుభూతి కలిగిన అద్వైతికి గాని, పరమాత్మానుభూతి కలిగిన యోగికి గాని దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి యశోదా తనయునిగా లేదా అర్జున రథసారథిగా అవగాహన చేసుకొనుట అసంభవము. గొప్ప గొప్ప దేవతలే శ్రీకృష్ణుని విషయమున కొన్ని మార్లు భ్రాంతి నొందుచుందురు. ఈ విషయమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భాగవతము 1.1 నందు కూడా ఇట్లు పలికెను. మాంతు వేదన కచ్చన, ఎవ్వరునూ నన్ను యథాతథముగా ఎరుగచాలరు. ఎవరినైనాను అతనిని ఎరుకగలిగినను అట్టే మహాత్ములు అత్యంత అరుదుగా నుండురు. నా మహాత్మ దుర్లభ సుదుర్లభ. కనుకనే మానవుడు గొప్ప పండితుడైనను లేదా తత్వవేత్త అయినను భక్తియుక్త సేవను అనుసరించనిదే భగవానుని యథార్థముగా తత్వతః ఎరుగజాలడు. కేవలము శుద్ధ భక్తులు మాత్రమే సర్వకారణములకు కారణమును, సర్వశక్తి సంపన్నత్వమును, సంపూర్ణ సంపద, సంపూర్ణ యశస్సు, సంపూర్ణ శక్తి, సంపూర్ణ సౌందర్యము, సంపూర్ణ జ్ఞానము, సంపూర్ణ వైరాగ్యము అను షడ్గుణైశ్వర్య సంపన్నుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి భావనాతీతములైన అనిత్య దివ్యగుణములను కొద్దిగా అవగతము చేసుకొనగలడు. తన భక్తుల పట్ల శ్రీకృష్ణుడు పరమ దయను కలిగి ఉండుటయే అందుకు కారణం. బ్రహ్మానుభూతికి పరమావధి అయిన అతని భక్తులు మాత్రమే యథారూపమున అనుభూతమనర్చుకొనగలరు. కనుకనే భక్తి రసామృత సింధువు 1.2.234 నందు ఇట్లు చెప్పబడినది. అత శ్రీకృష్ణ నామాది నభవేత్ గ్రాహ్యమింద్రియై సేవోన్ముఖే హి విహ్వదౌ స్వయమేవ పురస్యదా. పరిమిత ఇంద్రియములచే ఎవ్వరునూ శ్రీకృష్ణుని యథార్థముగా అవగాహన చేసుకొనలేరు. కానీ భక్తులు తనకు చేయు ప్రేమతో కూడినది దివ్య సేవతో సంతృప్తి నుండి అతడే భక్తులకు స్వయముగా ప్రకటించుకును. పద్మపురాణం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. సో సహస్రేషు, సహస్రం అంటే తెలుసా మీకు? 100. 100 అంటే 100, సహస్రం అంటే 1000 అన్నమాట. సో వేలాది మనుష్యులలో ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే సంపూర్ణ సిద్ధిని సాధించుటకు యత్నించును. సో వేలాది మనుషులు, మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే. సో వేల మందిలో ఒక్కరు మాత్రమే సిద్ధి అంటే పర్ఫెక్షన్ అన్నమాట, సిద్ధిని సాధించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వారిలో కూడా, ఆ విధంగా యత్నించు సిద్ధి పొందిన వారిలో కూడా ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే తత్వతః నా గురించి తెలుసుకోగలుగుచున్నాడు, ఎవరో ఒక్కడు మాత్రమే నన్ను యథార్థముగా తెలుసుకునగలుగుచున్నాడు అని భగవంతుడే చెప్తున్నారన్నమాట. సో బేసిక్గా మన యొక్క నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, పర్పోట్లో ఇందాక మీరు చదివినప్పుడు చెప్తారనమాట, మన అందరి యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుంది అంటే, చాలా మంది, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటుందంటే ఒక పశు ప్రవృత్తి లాగా ఉంటుందన్నమాట. అందరి యొక్క ఫోకస్ దేనిపైన ఉంటుందంటే
ఆహార, నిద్ర, భయ, మైథున, ఈ 4 విషయాలపైననే కేంద్రీకృతం అయిపోయి ఈ 4 జరుగుతున్నాయా లేదా, ఈ 4 ఇంకా బెటర్గా జరుగుతున్నాయా లేదా, దీనిపైననే ఫోకస్ ఉంటుంది. కానీ అసలు నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను ఎందుకు కష్టాలు పడుతున్నాను, నేను ఎందుకు చనిపోతున్నాను, నాకు ఎందుకు రోగాలు వస్తున్నాయి, నాకు ఇష్టమైన వాళ్ళు దూరం అయితే నాకు ఎందుకు బాధ అనిపిస్తుంది, నాకు ఎందుకు సంతోషంగా ఉండాలనిపిస్తుంది, సంతోషంగా ఉండాలనిపిస్తున్నా కానీ ఎందుకు దుఃఖాలు నా పైన బలవంతంగా రుద్దపడుతున్నాయి, నేను ఈ ప్లేస్లో ఎందుకు ఉంటున్నాను అనే విషయాలపైన ఆలోచన అనేది అంత తొందరగా వస్తుందో చెప్పండి? రాదు మాతాజీ. అసలు ఎవరికి రాదు మాతాజీ. అసలు రాదనమాట. మనం కొట్టుకుపోతూనే ఉంటాం. ఇంకా ఎక్కడ సంపాదిస్తున్నామా, ఇంకా మంచిగా సుఖభోగాలు అనుభవించాలా, ఇంకా వారికన్నా బెటర్గా జీవించాలా, వీరికన్నా బెటర్గా జీవించాలా, ఫ్యూచర్ పైన ఇంకా సెక్యూరిటీ పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ పోవాలా. సో దీనిపైననే మన ఫోకస్ అనేది ఉంటుంది తప్ప, అరే నేను ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నాను, ఎందుకు ఇలా చిక్కుకుపోయి ఉన్నాను, నేను ఫలానా ఇయర్లో పుట్టాను, నేను పుట్టక ముందు నేను ఎక్కడున్నాను, లేకపోతే పలానా వాళ్ళు మన ఫ్యామిలీలో శరీరం వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు, మరి వీళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటున్నారు, అంటే వదిలి వెళ్ళిపోయారంటే ఇంక వెళ్ళిపోయినట్లేనా, ఒకవేళ వెళ్ళిపోతే కొందరు ఎందుకు ధనికులుగా పుడుతున్నారు, కొందరు ఎందుకు పేదవారుగా పుడుతున్నారు, అంటే ఏదో నడిపిస్తుంది, ఈ సిస్టమ్ ఏదో నడుస్తుంది అన్న ఆలోచన ఎవరికి వస్తుంది చెప్పండి? చాలా తక్కువ మందికి వస్తుందా లేదా? అవును మాతాజీ. చాలా రేరెస్ట్ ఆఫ్ ద రేర్ అనమాట. చాలా తక్కువ మంది దీని గురించి ఆలోచిస్తారు. చాలా మందికి రాను కూడా రాదనమాట. ఈ పరుగు వెనక ఈ జగత్తు మనల్ని పరిగెత్తిస్తూనే ఉంటుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఈ భౌతిక కోరికల వెనక పరిగెత్తడమే మన జీవితం అనుకుంటూ ఉంటాం తప్ప ఎక్కడ కూడా ఎవ్వరు కూడా మనకి చెప్పరనమాట. పరిగెత్తడం కాదు, ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించు, అసలు ఏం జరుగుతుంది, ఈ సృష్టి ఏంటి, నువ్వేంటి, నువ్వెందుకు వస్తున్నావు, ఎందుకు బ్రతుకుతున్నావు, ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు, జీవితం అంటే కేవలం సంపాదించడం అనుభవించడంలోనే ఉందా, ఇంకేదన్నా ఉందా జీవితం యొక్క లక్ష్యము అని ఎవరైనా ఆలోచించారు అంటే ఏమంటున్నారు చెప్తా తెలుసా, వేలల్లో ఒకరికి మాత్రమే ఇలా ఆలోచన కూర్చొని ఆలోచించే ఇది వస్తుంది అనమాట. వాళ్ళు ఎంతో జ్ఞానులు మాతాజీ, వాళ్ళు ఎంతో జ్ఞానులు మాతాజీ. ఎగ్జాక్ట్లీ. అయితే భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే అలా ఆలోచన చేసి అలా సిద్ధి వైపు వెళ్ళే వారిలో కూడా ఎవరో ఒక్కరికి మాత్రమే భగవంతుని గురించి తత్వతః తెలుస్తుంది అనమాట. భగవంతుని గురించి రియాలిటీ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. సో మనకి వాళ్ళ భగవద్గీత తెలుస్తూ భగవంతుడు అంటే కృష్ణనే, ఆయన యొక్క శక్తినే మొత్తం నడిపిస్తుంది, ఆయన భక్త వత్సలుడు, ఆయన భక్తుల కోసం ఎంతైనా దిగొస్తాడు అని తెలుసుకుంటున్నామంటే మనం ఈ కేటగిరీలో పడుతున్నామా లేదా చెప్పండి? ఇట్లా సహస్రం మనుషుల్లో మనం ఉంటున్నామా? ఆ సహస్రంలో కూడా మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామంటే ఎంత రేర్ అన్న విషయం అర్థమవుతుందా మనకి భక్తి అనేది? భగవంతుడు దయ మాతాజీ, రేరెస్ట్ అని చెప్పి భగవంతుడే డిక్లేర్ చేస్తున్నారు అనమాట. సో బేసిక్ గా భగవంతుని గురించి తత్వతః తెలుసుకోవాలి అంటే బేసిక్ గా మనకి 4th చాప్టర్ లో 9th శ్లోకాలో చెప్తారనమాట. జన్మ కర్మచ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వతః త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సువర్జున అంటారనమాట. నా జన్మ గురించి నా కర్మ గురించి ఎవరికైతే తత్వతః డీటెయిల్డ్ గా దాని యొక్క డీటెయిల్స్ అనేవి చక్కగా తెలుస్తాయి, వాటిని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో అలా అర్థం చేసుకోగలిగారో వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ జన్మించాల్సిన అవసరం లేదు, భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తారనమాట. కానీ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం అంత సింపులా చెప్పండి? భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి చెప్పండి? భగవద్ ధ్యానం చేయాలి, భగవంతుని గురించి కీర్తించాలి, భగవంతుని గురించి భక్తి చేయాలి. బేసిక్ గా భక్తి చేయాలి. భగవంతునికి శరణాగతులమై భగవద్ భక్తి చేస్తే భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటుంది. మరి భగవద్ భక్తి చేయాలంటే అందులో ఉన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లింబ్ ఏంటి తెలుసా? శ్రవణం కీర్తనం అనమాట. సో బేసిక్ గా భగవంతుని గురించి తెలుసుకుంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటి నుండి బయటపడతాం. భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి తత్వతః అంటే ఒకటే మార్గం ఏంటి అంటే భక్తి మాత్రమే. అండ్ భక్తి చేయడంలో కూడా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే శ్రవణం కీర్తనం. ఆ శ్రవణం కీర్తనం మనం సిన్సియర్ గా చేస్తున్నాం. అందుకనే ఇందాక మన క్లాస్ స్టార్టింగ్ లో ఏం చెప్పాను, మనం చేస్తున్నప్పుడు ఎంత ఎక్కువ చేసామని కాదు, చేసేటప్పుడు సిన్సియారిటీ మనసు పెట్టి చేసామనుకోండి మనకి భగవంతుని గురించి తెలిసిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. అందుకనే ఇవాళ మనకు అర్థమైపోతుంది. సరిపోద్దా శ్రీకాంత్? మ్యూట్ లో ఉండి మాట్లాడండి. ఓకే. సో భగవంతుని గురించి తత్వతః తెలుసుకోవడానికి ఈజియెస్ట్ మార్గం శ్రవణం కీర్తనం అనమాట. సో అది చేస్తున్నప్పుడు మనము సిన్సియారిటీ పెట్టి మనసు పెట్టి తెలుసుకుంటున్నామంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోగలుగుతామా లేదా? అలా తెలుసుకున్నామంటే ఏమంటున్నారు, మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు, తిరిగి నువ్వు భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో బేసిక్గా ఈ శ్లోకాలు ఏమంటున్నారంటే అలా తెలుసుకునే వాళ్ళు చాలా రేర్ అర్జున అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా
అందరికి అవైలబుల్ గా ఉన్నది మనకి దొరుకుతుందంటే పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందా మనకి? ఉండదు నో మాతాజీ. ఉండదు మాతాజీ. మాతాజీ. ఉండదు. మనకేదో స్పెషల్ గా దొరుకుతుంది, ఇది ఎవరికి దొరకట్లేదు, మనకి మాత్రమే స్పెషల్ గా దొరుకుతుంది అంటే మనకి ఒక చిన్న జిజ్ఞాస వస్తుందా లేదా? వస్తుంది. వస్తుంది మాతాజీ. ఇప్పుడు అందుకనే గ్రేట్ గా మనకి ఫీల్ న్యూస్ అవుతాం చూసి మాతాజీ, ఏంటి మాతాజీ? గ్రేట్ గా ఫీల్ అవుతాం మాతాజీ. గ్రేట్ గా ఫీల్ అవుతాం ఎవరికి అనమాట. తెలియకుండా ఎవరికి తెలియంది నాకు తెలుస్తుంది అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది. అందుకనే మనకి బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూడడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది, అవునా కదా? సో అవును బ్రేకింగ్ న్యూస్ అని చెప్పి వేస్తూ ఉంటే మనకు అనిపిస్తుంది అనమాట, ఓ ఈ విషయం త్వరగా నేను తెలుసుకొని నాకు తెలిసిన వాళ్ళకి నేను చెప్పాలి, నాకే తెలిసింది అని చెప్పి మనకి అదొక ఫీలింగ్ ఉంటది. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ. అవును మాతాజీ. అలా సో అర్జునకు చెప్తున్నారనమాట. అర్జున ద్వారా మనందరికీ కూడా చెప్తున్నారనమాట, నువ్వు ఏదైతే తెలుసుకుంటున్నావో ఇది బ్రేకింగ్ న్యూస్ కన్నా కూడా అత్యంత బ్రేకింగ్ థింగ్. ఇది నీ జీవితంలో జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిని బ్రేక్ చేసే న్యూస్ అన్నమాట ఇది. అవునా కదా? చెప్పండి, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం అంటే ఏంటి? మనం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుండి, ఆ చక్రం నుండి కట్ చేసి మనం బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ. సో అది చెప్తున్నారనమాట. సో అర్జున, నువ్వు ఏదైతే ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతున్నావో ఇది ఇట్లాంటి జ్ఞానం కాదు. ఇది తెలుసుకున్నావంటే చాలు, నీకు అన్ని విషయాలు తెలిసినట్లే. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇది అందరికీ తెలియదు, ఇదేమి అందరికీ అవైలబుల్ గా ఉంది, అందరికీ తెలుస్తుందేమో అనుకుంటున్నావేమో. ఇది వేలల్లో ఒకరు పర్ఫెక్షన్ వైపు వెళ్తే అటువంటి వారిలో వేలల్లో కూడా ఒకరికి మాత్రమే నా గురించి తెలుస్తుంది. ఆ విషయాన్ని నీకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అంటే రేరెస్ట్ నాలెడ్జ్ నీకు ఇస్తున్నాను అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారా లేదా? చెప్తున్నారు చెప్తున్నారు మాతాజీ. మాతాజీ. సో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట, భగవద్గీత చదువుతున్నప్పుడు ఇదేమంత సింపుల్ కాదు, అందరికీ దొరకదు ఇది. భగవద్గీత మేబీ అందరి ఇళ్లలో ఉండొచ్చు, అందరి ర్యాక్స్ లో షెల్ఫ్ లో ఉండొచ్చేమో కానీ అది తీసి చదివి అర్థం చేసుకునే కృప చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుందన్నమాట. ఆ కృప ఎవరికి ఇస్తారంటే భగవంతుడు ఎవరైతే భక్తి చేయాలి, తెలుసుకోవాలి అని ఉత్సాహం జిజ్ఞాసు చూపిస్తారో వారికి మాత్రమే ఇస్తారనమాట భగవంతుడు. అందుకనే మాతాజీ మనం అర్జునుడితో కూడా మనకు కూడా చెప్తాడు కదా మాతాజీ భగవంతుడు. అర్జునుడి మనకు ద్వారా మనకి కూడా మనకు చెప్తున్నారనమాట. ఓకేనా? సో ఈ నాలెడ్జ్ అనేది చాలా రేర్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే, కొంతమంది ఎవరైతే కర్మయోగానే గ్రేట్ అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు, అంటే జనరల్ గా కర్మయోగ ఎవరికి అని ఫీల్ అవుతారంటే ఎవరైతే బాగా కష్టపడగలరో వారికి కర్మయోగ అనేది కరెక్ట్ అని చెప్పి ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట. అష్టాంగ యోగ ఆ, ఏమని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారంటే ఎవరైతే బాగా తపస్యలు ఆస్టెరిటీస్ చేయగలరో వారికి అష్టాంగ యోగ అనేది కరెక్ట్ అంటారు అనమాట. అండ్ జ్ఞాన యోగ అంటే ఎవరైతే హైలీ ఇంటెలెక్చువల్ బాగా జ్ఞానం కలిగిన వారు ఉంటారో వారికి జ్ఞాన యోగ అనేది కరెక్ట్ అని అంటారు అనమాట. కానీ వీళ్ళు ఇట్లా చెప్పే వాళ్ళు ఏమంటారంటే భక్తి గురించి వచ్చేసరికి భక్తి అనేది జస్ట్ సెంటిమెంటల్, అదేం పెద్ద మ్యాటర్ కాదు, అది తెలివి లేని వాళ్ళు ఏమీ చేయడం సాధ్యం కాని వాళ్ళు చేసేది భక్తి అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారన్నమాట. సో ఒకవేళ మనం చేరాల్సిన గమ్యం ఒకటే అయ్యి ఇన్ని మార్గాలు ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా ఏది తీసుకుంటాం మనం చెప్పండి? ఈజియెస్ట్ పాత్ తీసుకుంటామా, డిఫికల్ట్ పాత్ తీసుకుంటామా? ఈజీ ఈజీ మాతాజీ. తీసుకుంటాం మాతాజీ. ఈజీ పాతే తీసుకుంటాం. మనం 10 ఫ్లోర్లు ఎక్కాలి, 10 ఫ్లోర్లు ఎక్కాలన్నప్పుడు ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ ఎక్కుకుంటూ వెళ్ళడం అనేది కష్టమైన విషయం అని మనకు తెలుసు. మనకు అక్కడ పక్కనే లిఫ్ట్ ఉంది, ఎలివేటర్ ఉంది, సింపుల్ గా ఎక్కి 10వ ఫ్లోర్ నెంబర్ నొక్కేసాం అనుకో వెళ్ళిపోతామని తెలిసినప్పుడు ఎవరైనా కానీ అదే వెళ్తారా లేదా చెప్పండి? అవును లిఫ్ట్ లోనే మాతాజీ. ఎక్కుతారు మాతాజీ. మరి ఇప్పుడు భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి కర్మయోగ అనేది చాలా కష్టతరమైన విషయము, కష్టం చేసే వాళ్ళు మాత్రం తెలుసుకోగలుగుతారు అనుకుంటున్నారు. మరి జ్ఞానయోగ అనేది బాగా ఇంటలెక్చువల్ పీపుల్ మాత్రమే తెలుసుకోగలరు అనుకుంటున్నారు. అష్టాంగ యోగ అనేది ఎవరైతే తపస్సులు బాగా చేయగలరో వాళ్ళే చేయగలరు అనుకుంటున్నారు. భక్తి యోగ అనేది లెస్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్, అంత తెలివిలేని వాళ్ళు కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు, అది పెద్ద మ్యాటర్ కాదు అనుకున్నప్పుడు మరి భక్తి అంత సింపుల్ అయినప్పుడు మరి అందరూ కూడా భక్తి తీసుకోవచ్చు కదా? నిస్సార్నో ఎస్ చేరే మాతాజీ. గమ్యం ఒకటే అయినప్పుడు మరి భక్తి తీసుకోవాలని అందరూ మొగ్గు చూపాలి కదా? అంత సింపుల్, లెస్ ఇంటెలిజెంట్, పెద్ద జ్ఞానం లేకపోయినా కూడా చేసేయచ్చు అనుకున్నప్పుడు ఇట్లా ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా భక్తికి రావచ్చు కదా? కానీ వాళ్ళు వాళ్ళకి రారు తెలియని విషయం మాతాజీ. ఏంటి? తెలియని విషయం అది ఏంటి కూడా అంటే కష్టమే మాతాజీ. భక్తి కూడా కష్టమే కదా మాతాజీ. భక్తి మనసు కూడా లగ్నం కష్టమే. చేయాలి కదా మాతాజీ. మనసు ఎగ్జాక్ట్లీ, లగ్నం చేయాలి కదా మాతాజీ. భగవంతుడి మీద లగ్నం చేసి మనము ఆ నామము స్మరిస్తే అప్పుడు మనకు కరెక్ట్. భగవంతుడు. సో చాలా మందికి ఏముంటదంటే భక్తి అంటే చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్, ఏముంది భక్తిలో, ఏం పెద్ద గొప్పతనం ఉంది అని చెప్పి అనుకుంటూ ఉంటారన్నమాట. భక్తిలో కూడా కష్టం ఉంటుంది కాబట్టే ఇట్లా చెప్పిన వాళ్ళందరూ భక్తికి రావడానికి జంకుతారనమాట, ఆలోచిస్తారనమాట. శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఎప్పుడైతే మనకి ఇస్కాన్ స్థాపించి 4 నియమాలు చెప్తారో, నో మీట్ ఈటింగ్, మాంసం తినకూడదు, నో ఇంటాక్సికేషన్, మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించకూడదు, నో గ్యాంబ్లింగ్, జూదం అనేది ఆడకూడదు, నో ఇల్లిసిట్ సెక్స్, అవైదిక సంబంధాలు అనేవి పెట్టుకోకూడదు, ఈ 4 నియమాలు పెట్టారో అందరూ అంటారనమాట, శ్రీల ప్రభుపాద యాక్చువల్ గా మీరు 4 నియమాలు పెట్టారు కదా,
ఒక్క నియమమైనా తగ్గించండి, ఏదో ఒక్క నియమం తగ్గించండి, మన సొసైటీలో చాలా మంది జనాలు వస్తారు అంటారనమాట. శ్రీల ప్రభుపాద అప్పుడు ఒకే మాట అంటారనమాట, ఏం తగ్గించవచ్చు కదా, మరి భక్తి సింపుల్ చేసేసేయచ్చు కదా, నియమాలు తగ్గించేసేయచ్చు కదా. కానీ శ్రీల ప్రభుపాద ఒకటే మాట అంటారనమాట, తక్కువ మంది వచ్చినా పర్లేదు కానీ 4 నియమాలు అనేవి ఖచ్చితంగా అందరూ ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పి చెప్తారనమాట. సో బేసిక్ గా భక్తి అనేది అంత సింపుల్ కాదు. అవైదిక సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదు, జూదం ఆడకూడదు, మత్తు పదార్థాలు స్వీకరించకూడదు, మాంసాహారం తినకూడదు, అండ్ మన మనస్సుని నిమగ్నం కంట్రోల్ చేస్తూ భగవంతుని పైన దాన్ని లాక్కొచ్చి పెట్టాలి, అండ్ డైలీ శాస్త్రాధ్యయనం చేయాలి, అండ్ వైష్ణవుల సేవ అనేది చేస్తూ ఉండాలి. ఈ విషయాలు అనేవి ఎవరైతే మనకి నియమాలు ఆచరిస్తూ భక్తి చేస్తున్నారో ఆ భక్తి కష్టమని వాళ్ళందరికీ తెలుసు అనమాట. కానీ నియమాలు లేకుండా ఏదైనా చేయొచ్చు, నువ్వు ఈ మంత్రాన్ని జస్ట్ జపిస్తే చాలు అని చెప్పి ప్రెజెంట్ చేసే భక్తి నిజంగా భగవంతుని గురించి తెలియజేస్తుందా మనకి, చెప్పండి? ఫలితం రాదు మాతాజీ, ఫలితం రాదనమాట. ఇవాళ బయట చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి, వాళ్ళు వెనక చేయకూడని తప్పులన్నీ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే పేరుకి సన్యాసిలాగా పక్కకు వస్తారు కానీ స్త్రీలతో అవైదిక సంబంధాలు ఉంటూ ఉంటాయి, సో మత్తు పదార్థాలు స్వీకరిస్తూ ఉంటారు, అన్ని చేయవలసిన తప్పులన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. కానీ బట్ ఏం చెప్తారంటే, నువ్వు ఈ ఒక్క పద్ధతి చెయ్యి చాలు, నువ్వేం నియమాలు ఫాలో అవ్వక్కర్లేదు అని చెప్తే అంత సింపుల్ ఆ భక్తి అంటే, అంత సింపుల్ ఆ భగవంతుని పొందడం అంటే, చెప్పండి? ముందు మన నియమాలు పెట్టుకుంటూ భగవంతుడి లగ్నం చేయాలి కదా మాతాజీ, భగవంతుడి కష్టపడింది ఏ ఫలితము లేదు మాతాజీ. కానీ కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు, భక్తి సింపుల్ అని ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారంటే మేబీ వాళ్ళు చెప్పే భక్తి సింపుల్ ఏమో, దాన్ని భక్తి అని పిలవడానికి తగినది కాదనమాట. ఆ విధంగా వెళ్తే మనకి ఏది దొరకదు, పైపెచ్చి మనం ఇంకా మోసపోతాం అనమాట. సో భక్తి అనేది కష్టతరమైన విషయం, కష్టతరమైన విషయమే. కానీ ఒక్కటి ఏంటి అంటే భక్తిలో మన కష్టానికి భగవంతుని కృప తోడవుతుంది కాబట్టి భక్తి ఈజీ అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే కేవలం మన కష్టంతోనే నువ్వే మొత్తం నడుచుకుంటారా నా దగ్గరికి అని భగవంతుడు చెప్పట్లా. నువ్వు ఒక్కడుగు నడిస్తే నేను 99 అడుగులు నడుస్తాను కదా నీ వైపు, సో అలా మన మధ్యన దూరం తగ్గిపోతుంది అని భగవంతుడు చెప్తారు కాబట్టి భక్తి ఈజీ అని అంటాం. ఇప్పుడు మనం నామజపం చేస్తున్నప్పుడు స్ట్రగుల్ పడుతూ ఉంటాం, నామాన్ని ఫోకస్ గా వినాలి, మనస్సుని లాక్కొచ్చి పెట్టాలి అని స్ట్రగుల్ పడుతూ ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు కొంతకాలం చూస్తారు. ఒక్క నిమిషం నన్ను చెప్పనివ్వండి ఒక్క నిమిషం. సో భగవంతుడు చూస్తూ ఉంటారనమాట. చూస్తూ ఉంటూ కూడా భగవంతుడు ఏం చేస్తారు అంటే, నువ్వు కష్టపడుతున్నావు కదా, కానీ నేను అందులో నీ కొంచెం రుచి ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారనుకోండి భగవంతుడు, మన కష్టం ఏమైపోతుంది, తగ్గిపోతుందా లేదా? ఎస్, సో ఇనిషియల్ గా భగవంతుడు చూస్తాడనమాట. నిజంగా మనం ఇంట్రెస్ట్ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి అని తపన పడుతున్నామా లేదా, నిజంగా లోపల ఫీలింగ్ ఉందా లేదు, ఏదో చెప్తున్నారు అని చేస్తున్నామా అనేది భగవంతుడు టెస్ట్ చేస్తారు. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ టెస్ట్లన్నీ తట్టుకొని నిలబడతామో భగవంతుడు ఏం చేస్తారంటే అప్పుడు కృపని ఇచ్చి మనకి ఆ నామంలో రుచినిస్తారు, కథలో రుచినిస్తారు, బుక్ చదవడంలో కూడా రుచినిస్తారు అనమాట. ఎప్పుడైతే రుచి వస్తుందో కష్టమవుతుందో ఇంకా యాక్టివిటీ, చెప్పండి? మనకి టేస్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇంకా కష్టం ఉంటుందా యాక్టివిటీలో? ఇష్టంగా చేస్తాం అనమాట. సో ఇనిషియల్ గా కష్టం ఉంటుంది కానీ భక్తిలో, బట్ కొంతకాలం వెళ్ళాక భగవంతుడు ఆ కష్టాన్ని తీసేసి ఆ కృపని జోడించేస్తారు కాబట్టి ఈజీ అని చెప్పి చెప్తాం. బట్ ఈ రెగ్యులేషన్స్ అనేవి ఇనీషియల్ గా భక్తిలో మనం ఏదైతే ఫేజ్ ఉంటుందో ఆ ఫేజ్ అనేది కష్టతరంగానే ఉంటుంది అనమాట. సో ఎవరైతే ఇలా చెప్తారో భక్తి అనేది తక్కువ తెలివిగల వాళ్ళకి అది జస్ట్ సెంటిమెంట్ అని చెప్పి చెప్తారో వాళ్ళు పెద్ద తప్పు చేస్తున్నట్లు అనమాట. భక్తి అనేది నాట్ జస్ట్ సెంటిమెంట్, భక్తితో మాత్రమే భగవంతుని తెలుసుకోగలం. మీకు తెలుసా, భగవంతుడు ఎప్పుడైతే బృందావన్ వ్రజలీల చేస్తూ ఉంటారో ఆయన చిన్న బాలుడుగా ఉంటారు కదా, ఆయన ఒక గోపబాలుడు అనమాట. ఒక వైశ్యుని కుటుంబంలో పుట్టిన వ్యక్తి ఎలా అయితే ఉంటారో అలా ఒక గోపబాలుడు, గోవుల్ని కాచుకుంటూ అలా జీవనం సాగిస్తూ ఉంటారు కదా. ఆయనకి వాళ్ళమ్మ ఎప్పుడు, యశోదమాత ఎప్పుడు కూడా పెరుగన్నం కట్టిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. పెరుగన్నం అంటే బాగా ఇష్టం. అండ్ మోరోవర్ ఆవులు ఉన్నాయంటే పాలు, పెరుగు, వెన్న ఇవి వీటికి లోటు ఉండదు కదా. సో పెరుగన్నం తినడానికి ఆయన చేతిలో ఇట్లా ఇంకా ఎడమ చేతిలో పెరుగన్నం పెట్టుకుంటారంట. పెరుగన్నం పెట్టుకొని ఈ వేళ్ల మధ్యలో ఆ మజ్జిగ ఏదైతే ఉంటుందో ఇలా కారుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఇలా మధ్యలో ఒక చిన్న నిమ్మకాయ బద్ద, మనం పెరుగన్నం జనరల్ గా నిమ్మకాయ పచ్చడి నంచుకొని తింటూ ఉంటాం కదా, ఎస్ ఆర్ నో? అట్లా భగవంతుడు కూడా అట్లానే అనమాట, చేతిలో పెరుగన్నం ముద్ద పట్టుకొని ఇక్కడేమో అట్లా పెరుగు ఇలా కిందకి కారుతూ మధ్యలో పచ్చడి పెట్టుకొని ఇట్లా పెట్టుకొని పిల్లలందరితో కూడా ఆడుతూ ఉంటారనమాట. సో బ్రహ్మదేవ ఇది చూసి
ఈయనేంటి, భగవంతుడేంటి, భగవంతుడు ఇట్లా తినడం ఏంటి, ఎడం చేతిలో పట్టుకొని తినడం ఏంటి, తింటూ ఆడుకోవడం ఏంటి, భగవంతుడు ఎక్కడ, ఈయనేంటి, అసలు ఈయన భగవంతుడు ఏంటి అని చెప్పి బ్రహ్మదేవుడే ఆశ్చర్యపోతాడనమాట. ఆశ్చర్యపోయి ఏం చేస్తాడు ఆయన, బ్రహ్మ విమోహన లీల చేస్తారు. కాప్స్ అక్కడ ఉన్న దూడల్ని, వారి యొక్క ఫ్రెండ్స్ ని అందరినీ కూడా ఆయన ఒక తీసుకెళ్ళిపోతారు, ఒక మూమెంట్ పాటు తీసుకెళ్ళిపోతారు. అయితే ఆ మూమెంట్ పాటు బ్రహ్మదేవుని ఒక మూమెంట్ అంటే మన కాలం ప్రకారం 1 సంవత్సరం నడుస్తుంది అనమాట. ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడు తీసుకెళ్లిపోతారో ఈ కృష్ణ ఏం చేస్తారంటే, అయ్యో వీళ్ళందరూ లేకపోతే బృందావన వాసులందరూ కూడా బాధపడతారే, వీళ్ళందరూ బ్రహ్మదేవుడు తీసుకెళ్లిపోయారంటే వీళ్ళు కంగారు పడతారు అని చెప్పి కృష్ణనే స్వయంగా ఆ దూడలన్నిటిగా ఆయన విస్తారం చెందుతారు, ఆ గోపబాలురుగా ఆయన విస్తారం చెందుతారు, అక్కడ ఉన్న కోతులుగా కూడా ఆయన విస్తారం చెంది ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ప్రతిస్పందించడం మొదలు పెడతారనమాట. అయితే బ్రహ్మదేవుడు ఎప్పుడైతే ఒక్క క్షణం ఆయన పరిధిలో, ఆయన టైం ప్రకారం ఒక్క క్షణం గడిచిందని చెప్పి తిరిగి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అందరూ కూడా యాజ్ యూజువల్ ఆడుతూ ఉంటారనమాట. ఇక్కడ మనకి 1 year నడుస్తుంది అనమాట. ఈ 1 year పాటు ఎవరు అందరిలాగా విస్తారం చెందున్నారంటే కృష్ణనే అందరిలాగా విస్తారం చెంది అందరితో కూడా, ప్రతి ఒక్క తల్లితో కూడా ఆయన ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటారనమాట. దూడలుగా మారి ఆవుల దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు తాగడము, పిల్లలుగా మారి వాళ్ళ తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళి పాలు తాగడం, ఇట్లా అన్ని కృష్ణనే చేశారనమాట. సో ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా కృష్ణని చూసారో, చేతిలో పెరుగన్న ముద్ద పట్టుకొని తిరుగుతున్న కృష్ణని చూసారో బ్రహ్మదేవకు ఆశ్చర్యపోతాడు, ఈయనేంటి భగవంతుడు ఏంటి అని. కానీ తర్వాత తెలుసుకుంటారనమాట, ఓకే ఈ బాలుడు ఎవరో కాదు, సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడే కృష్ణనే స్వయంగా ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఆయన లీల చేస్తున్నారు అని చెప్పి తెలుసుకుంటారనమాట తర్వాత. సో భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది అంత సింపుల్ కాదనమాట. కేవలం భక్తి చేస్తేనే తెలుసుకోగలుగుతాం తప్ప, లేదు అంటే నువ్వు ఎంత పెద్ద జ్ఞాని అయినా, ఎంత తెలివితేటలున్నా, ఎంత ఐశ్వర్యాలున్నా, ఏమున్నా కూడా భగవంతుని గురించి తెలుసుకోలేమన్నమాట. కేవలం భగవంతుడు తన భక్తులకి మాత్రమే తన గురించి తెలుసుకునే ఒక కృపని ఇస్తారనమాట. లేదు మిగిలిన వాళ్ళందరికీ కూడా మాయా అనే కట్టనేసి ఆయన ఆ కట్టన్ వెనక దాక్కొని ఉంటారనమాట. భక్తి చేసే కొద్ది ఏమైంది, ఈ కట్టన్ మెల్లమెల్లగా తొలగిస్తూ అసలు ఆయన ఎవరు అనేది మనకి తెలియజేస్తారనమాట. సో సహస్రంలో ఒకరికి మాత్రమే పర్ఫెక్షన్ వైపు సిద్ధిని పొందాలి అని ప్రయత్నం చేస్తుంటే, వారిలో కూడా ఒకరికి మాత్రమే భగవంతుని తత్వతః తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో మనందరం కూడా వారిలో ఒక్కరు అవ్వాలి అని ప్రయత్నం చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి, మన ప్రయత్నం అటు ఉండాలా కాదా? ఉండాలి మాతాజీ. సో భగవంతుని తత్వతః తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ సిన్సియారిటీ, భక్తి ఉండాలి. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే భక్తి ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా భగవంతుడే తన ఇక్కడే పరమాత్మగా కూర్చొని ఉన్నారు కదా, తెలుపుతూ ఉంటారనమాట. సో నా లీలలు ఇలా ఉంటాయి, నా ప్రతిస్పందన ఇలా ఉంటుంది, నేను ఇలా నీ కోసం పరితపిస్తున్నాను అనే విషయాలన్నీ కూడా మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటారనమాట. అందుకనే ఇవాళ మనం 1 or 2 years అయినా భక్తిలో భగవన్ నామ జపం చేస్తూ, భగవద్గీత శ్రవణం చేస్తూ, బుక్స్ చదువుతూ ఉన్నప్పుడు మనకి తెలిసే విషయాలు మనకి అరే సింపుల్ విషయమే కదా, ఆత్మ అని చెప్తున్నారు, భగవంతుడు ఈయనని చెప్తున్నారు, మనం భగవంతునికి సంబంధించిన వాళ్ళమని చెప్తున్నారు, భగవత్ సేవలోనే ఆనందం ఉందని చెప్తున్నారు. ఇంత చిన్న విషయం వీళ్ళకి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అని మనకి భౌతికంగా ఉండేవారిని చూస్తే అనిపిస్తుందా లేదా చెప్పండి? వాళ్ళకి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అంటే భక్తి మార్గం తీసుకోనంత వరకు కూడా భగవంతుడు దాన్ని హైడ్ చేస్తారనమాట. భక్తి వైపు వచ్చి మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేసే కొద్దీ మెల్లమెల్లగా భగవంతుడు మనకు ఆ జ్ఞానం ఇస్తూ ఉంటారనమాట. ఓకేనా? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మన జీవితం ఎట్లా ఉంటుందంటే ఆహార నిద్ర భయం అవుతున్న వైపే పరిగెడుతూ ఉంటాం. ఈవెన్ ధర్మాచరణ చేస్తూ వైదికంగా బ్రతికే వారు కూడా వారి యొక్క ఫోకస్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే, ధర్మాన్ని ఆచరిస్తుంది ఎందుకు అంటే కామాన్ని అనుభవించడానికి, ధర్మాన్ని ఆచరిస్తుంది ఎందుకు అంటే అర్థాన్ని ఆర్జించడానికి, దీని దగ్గరే ఆగిపోతారు తప్ప ధర్మాచరణ చేస్తూ భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అనే దానికి కూడా వెళ్ళరనమాట. చాలా రేర్ పీపుల్ మాత్రమే భగవంతుని తెలుసుకోవాలి అని తపన పడతారనమాట. సో అలా తత్వతః భగవంతుని తెలుసుకునే వాళ్ళు చాలా చాలా రేర్ అర్జున అని చెప్పి ఈ శ్లోకాలు మనకి చెప్తారనమాట. సో అలా తెలుసుకోవాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే సిన్సియర్ గా వినాలి. భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఒకటే మార్గం భక్తి. భక్తిలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి అంటే శ్రవణం, కీర్తనం. వినాలి, శ్రవణం శ్రద్ధగా వినాలి, కీర్తనం భగవన్ నామ జపం అనేది సిన్సియర్ గా చేయాలి. ఇది చేసే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది ఈజీ అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే భగవంతుడే తన కృపని జోడించి మనకి తెలియజేస్తారనమాట. చంద్రుణ్ణి మనం అందుకోవడం కష్టం. ఇప్పుడు చెట్టు బాగా పైకుంది, చెట్టు పైన ఉన్న పండు మనకు అందాలి అంటే కష్టం.
ఒకవేళ ఆ చెట్టే కిందకి తన కొమ్మని వంచి ఆ పండు మనకి ఇస్తుంది అనుకోండి, అందుకోవడం కష్టమా ఈజీనా? ఈజీ మాతాజీ. భగవంతుడు కూడా అంతే అన్నమాట. మనం భగవంతుని తెలుసుకోవడం కష్టం, కానీ భగవంతుని గురించి వినే కొద్దీ నాకు నీ గురించి తెలుసుకోవాలి అని కోరిక ఎక్స్ప్రెస్ చేసే కొద్దీ భగవంతుడే నేను నీకు తెలుపుతాను అని చెప్పి భగవంతుడు కోరుకున్నాడు అనుకోండి, మనకి తెలియకుండా ఉంటుందా? ఇంకా మనం తెలుసుకోగలుగుతాం అనమాట. సో బేసిక్ గా మనం చేసే ప్రయత్నం ఏంటి అంటే భగవంతుని కృపని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. మనం సిన్సియర్ గా వింటూ, సిన్సియర్ గా నామజపం చేస్తూ, సిన్సియర్ గా శాస్త్ర అధ్యయనం చేస్తూ, ఆ డెడికేషన్ చూపిస్తూ, కమిట్మెంట్ చూపిస్తున్నామంటే భగవంతుడి కృప అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అరే నువ్వు ఇదంతా చేస్తుంది నా కోసం కదా, నా గురించి తెలుసుకోవాలని చేస్తున్నావు కదా, ఫైన్. నీ ప్రయత్నంతో నువ్వు నన్ను తెలుసుకోలేవు, కానీ నేను నీకు నా గురించి తెలియజేస్తాను అని భగవంతుడు ఎప్పుడైతే అనుకుంటారో మనకి భగవంతుని గురించి ఈజీగా తెలుస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? అర్థమైందా శ్లోక? దిస్ ఇస్ అబౌట్ 7.2 అండ్ 7.3. సో భగవంతుని గురించి జ్ఞానం యొక్క గొప్పతనం అనేది మనము 1, 2, 3 శ్లోకాస్లో తెలుసుకుందాం. సో నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో మనకి భగవంతుని యొక్క బహిరంగ శక్తి ఏంటి, భగవంతుని యొక్క అంతరంగిక శక్తి ఎట్లా ఉంటుంది, మనం ఎలా ఉన్నాం, మనం మార్జినల్ శక్తి, మనం తటస్థ శక్తి అయి మధ్యలో ఉన్నాము. సో మనం మన స్థితి ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా భగవంతుని శక్తుల గురించి తెలియజేస్తాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ శ్లోకాస్ అనేది. ఓకేనా? అర్థమైందా క్లాస్ మీకు? అర్థమైంది. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే 1 or 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకుందాము. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. రాజు ప్రభు చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. ఇది బ్రహ్మ విమోచన లీల కూడా కేవలము భగవంతుడు లీల చేయడానికి వచ్చాడు, కానీ నిజంగా అంటే బ్రహ్మకు ఆయనే భగవంతుడు అనే విషయం ఆల్రెడీ తెలిసి ఉంటుంది కదా మాతాజీ. కేవలం మనకి చూపించడానికి ఆ లీలను ఆ విధంగా చేసింటారు. యాక్చువల్ గా అందరూ బ్రహ్మలు కూడా శుద్ధ భక్తులు కాదు ప్రభుజీ. సో మనకి చాలా బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి కాబట్టి ప్రతి బ్రహ్మాండానికి కూడా ఒక్కొక్క బ్రహ్మ ఉంటారు. ప్రతి బ్రహ్మ కూడా శుద్ధ భక్తులు కాదు. ఎవరైతే శుద్ధ భక్తులో ఆయనకి భగవంతుని గురించి తెలుస్తుంది. సో అందరూ బ్రహ్మలు కూడా శుద్ధ భక్తులు కారు కాబట్టి భగవంతుని యొక్క ఈ లీలని కరెక్ట్ గా అర్థం చేసుకోలేని స్థితిలో కూడా ఉంటారనమాట. సో ఈ లీల చేసినప్పుడు బ్రహ్మదేవుడికి చూపిస్తారనమాట కృష్ణ, నేను ఇలా కనిపిస్తున్నా కూడా నా నుండే నీ శక్తి కూడా వస్తుంది అని భగవంతుడు చూపించి అండ్ ఆ టైంలో తెలియజేస్తారనమాట. చాలా బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయి, నువ్వు కేవలం 4 తలల బ్రహ్మవే. ఇంకా కొన్ని బ్రహ్మాండాల్లో బ్రహ్మలైతే 1000 తలలతో, అనంతమైన తలలతో కూడా బ్రహ్మదేవులు ఉంటారనమాట. అంటే ఆ బ్రహ్మాండాలు అంత పెద్దవి అనమాట బేసిక్ గా. సో అటువంటి బ్రహ్మాండాలు అన్ని కూడా నా నుండే క్రియేట్ చేయబడుతున్నాయి. సో నువ్వు తెలుసుకోలేకపోతున్నావు నా శక్తిని అని బ్రహ్మదేవుడికి తెలియజేస్తారు బేసిక్ గా. ఇక్కడ ఈ లీలలో మనకు అదే చెప్తారనమాట. బ్రహ్మ విమోహన లీలలో మనకి ఇక్కడ బ్రహ్మదేవ మోహం చెందుతారనమాట. ఈ బాలుని చూసి ఈయన భగవంతుడు ఏంటి అని ఆశ్చర్యపోతారు. బట్ తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇలా సృష్టి జరిగిందో, అంటే ఎత్తుకుపోయిన దూడల్ని పిల్లల్ని మళ్ళీ ఇట్లా క్రియేషన్ అనేది జరిగిందో అప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారనమాట, ఈయన మామూలు వ్యక్తి కాదు, నాకెవరైతే సృష్టి చేయడానికి తెలివినిచ్చిన స్వామి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనే ఇక్కడ ఈ బాలుని రూపంలో ఉన్నారు అని తెలుసుకుంటారు. ఓకే థ్యాంక్ యూ కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ పావని మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణామ్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. నేను 7.2లో నాకు అర్థమైంది అలా రిలేట్ చేసుకోవచ్చా లేదా అని డౌట్ కి అడుగుదామని అనుకుంటున్నా మాతాజీ. యాక్చువల్ గా మనము నేను ఎవరో అర్థమవుతారు, లైక్ ఏంటంటే ఎవరైతే నాకు మొత్తం సర్వస్వ శరణాగతి అవుతారో, మనకి 6th చాప్టర్ ఎండింగ్ ఉంది కదా, మొత్తం నన్ను వేడుకుని నన్ను. సో భక్తిలో ఫస్ట్ స్టెప్పే మనం ఆయన్ని నమ్మితేనే ఆయన్ని ఫాలో అవ్వగలుగుతాం కాబట్టి ఆయన ఏంటి అనేది మనకి చెప్తున్నారు. అంతేనా మాతాజీ? అంతే. హరే కృష్ణ. అదే క్లారిటీ ఆయన గురించి తెలుసుకుంటేనే ఆయనకి మనం శరణాగతులం అవ్వగలం, ఆయన పైన విశ్వాసాన్ని ఉంచగలం కాబట్టి ఆయన గురించి తెలుపుతున్నారు మనకి. అవును మాతాజీ. యాక్చువల్ గా లైక్ ఏంటంటే 7.2లో మనం యూజీ, పీజీ అండ్ పిహెచ్డి ఎట్లా అనుకున్నాము. సో ఫస్ట్ యూజీకి బేసిక్ అసలు ముందు లైక్ ఏరియా సెలెక్షన్ లాగా ఇందులో నేను వెళ్ళాలి కాబట్టి నేను కృష్ణ గురించి మొత్తం తెలుసుకోవాలి, నేను అర్థమైతేనే అప్పుడు మీరు అడుగు వేయగలుగుతారు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా?
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. ఇంకేం క్వశ్చన్స్ లేవంటే మనం ఎండ్ ద క్లాస్ ఆపేద్దాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ హరే క్లాస్ కృష్ణ. నాకు PDF కావాలి మాతాజీ. PDF భగవద్గీత PDF PDF మాతాజీ. నేను ఎందుకంటే నేను రీసెంట్ గా జాయిన్ అయ్యాను. ఓకే అంటే స్టార్టింగ్ అంటే మళ్ళీ ఒకసారి వింటే అర్థమవుతుందని. షూర్ మాతాజీ. PDF అనేది ఇవాళ పంపిస్తారు. పావని మాతాజీ గ్రూప్స్ లో పంపిస్తారు. ఓకే మాతాజీ. రికార్డింగ్ మాతాజీ తను అడుగుతుంది. రికార్డింగ్ మీకు కావాల్సింది PDF రికార్డింగ్ మొత్తం క్లాస్ రికార్డింగ్. ఈ క్లాసెస్ రికార్డింగ్ ప్లేలిస్ట్ కూడా పంపిస్తానులేండి. అయితే మొత్తం ఇప్పటిదాకా జరిగిన క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనకి ప్లేలిస్ట్ లో ఉంటాయి. ఆ లింక్ అనేది మీకు పంపిస్తే మీరు అన్ని వీడియోస్ చూడొచ్చు. మళ్ళీ అంటే అర్థం అవుతున్నాయి, మళ్ళీ గుర్తుండట్లేవు మాతాజీ. మీరు అడుగుతున్నారు కదా ఎంతవరకు వచ్చారు, ఇప్పుడు చెప్పినప్పుడు వింటున్నాం బాగానే, కానీ తర్వాత మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ డే క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు. మళ్ళీ ఒకసారి వింటే గానీ చదవాలి మాతాజీ. ఇప్పుడు క్లాస్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసాం కదా 7.2 and 3. సో ఇప్పటిదాకా మీరు విన్న క్లాస్ కి కొన్ని నోట్స్ రాసుకోవాలి, కొన్ని పాయింట్స్ రాసుకొని మళ్ళీ మీరు 7.2 and 3 మీరు బుక్ ఓపెన్ చేసి చదివినప్పుడు మీరు అక్కడ చదివిన పాయింట్స్, క్లాస్ లో విని మీరు నోట్స్ రాసుకున్న పాయింట్స్, ఈ రెండు కూడా మీరు టాలీ చేసుకొని ఓకే నాకు ఏం అర్థమైంది ఏంటి అని చెప్పి అలా చేసినప్పుడు ఏమైందంటే మీకు గుర్తుండే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి మాతాజీ. ఇని వదిలేసినప్పుడు తొందరగా మర్చిపోతాం. ఓకే మాతాజీ. ఒకసారి అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా, చదివిన దానికంటే మీరు చెప్పిన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది కరెక్ట్ క్లిక్ అవుతుంది. అది మెయిన్. అందుకే మళ్ళీ ఒకసారి క్లాసెస్ పెట్టమంటున్నాం. చదివిన కూడా కొన్ని అలా అంత సాంస్క్రిట్ లో ఉంటది కదా మాతాజీ, చదువుతున్నాం కానీ ఎక్కట్లేదు. మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు కదా వర్డ్ అలా కరెక్ట్. ఇంకొకసారి వింటే అది పూర్తిగా అర్థమవుతుంది అని. షూర్ మాతాజీ. నేను రికార్డింగ్ అయితే పంపిస్తాను. పావని మాతాజీ పంపిస్తారు మీకు ప్లేలిస్ట్ అది పంపిస్తారు. అందులో మీకు అన్ని వీడియోస్ ఉంటాయి. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ సారీ చెప్పండి మాతాజీ. లాస్ట్ క్వశ్చన్. మా మదర్ పద్మావతి అన్నమాట. అమ్మ 16 మాలలు చేస్తారు ఎవ్రీడే. బట్ అమ్మ కెనడాలో ఉంటారన్నమాట. సో మాకు ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ నైట్ 8:30 అయింది. ప్రతిరోజు క్లాస్ వింటారు. మీది హర్ష ఇద్దరిది వింటారు. ఇద్దరిది వింటారు. సో మీరు గ్రూప్ లో అది లిస్ట్ పెడుతున్నారు కదా 16 మాలలు చేసిన వాళ్ళది. అది అందులో అమ్మ పేరు కూడా యాడ్ చేయాలని. సో మీరు ఇండియా టైంలో ఏ టైంలో పంపిస్తారో చెప్తే నేను ఆ టైంలో ఇక్కడ అమ్మది రాసి పంపిస్తాను. అంటే ఆ రోజు చేశారా లేదా అనేది. మీరు ఇప్పుడు మాతాజీ పంపిస్తానంటే మాతాజీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే పంపించమనండి, పర్వాలేదు. అంటే ఇప్పుడు మేము నైట్ టైం పంపిస్తాము. ఇప్పుడు నేను ప్రభుజీకి పంపించాలంటే నైట్ నేను పడుకునేటప్పుడు 9:30, 10కి అలాగ పెట్టి పంపిస్తాను. ఒకవేళ నైట్ కుదరలేదు అంటే పక్క రోజు మార్నింగ్ అయినా కానీ నిన్నటి రిపోర్ట్ పంపిస్తాను. సో అలా మీ టైం ప్రకారం మీరు మొత్తం అంతా సాధన చేసుకొని అంతా చదువుకొని అంతా అయిపోయాక పడుకునే ముందు ఆ మెసేజ్ పెడితే సరిపోతుంది. టైం అనేం లేదు, ఈ టైంకే పంపాలి అని నేను స్పెసిఫిక్ గా ఏం లేదు, కానీ జనరల్ గా రాత్రి పూట పంపిస్తారు అందరూ కూడా. ఇంకా అన్ని అయిపోయి ఇంకా మనం పడుకునే ముందు పంపిస్తే బాగుంటుంది అని. ఓకే. సో నేను అదే డేట్ రాసి పంపిస్తాను. సో దట్ మీకు కొంచెం క్లియర్ గా ఉంటుంది. థ్యాంక్స్ మాతాజీ. షూర్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. పావని మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మాతాజీస్ ఎవరైతే మన ప్లేలిస్ట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు గ్రూప్స్ లో ఉన్నారా లేదా అని నాకు డౌట్ వస్తుంది. లైక్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు మనం షేర్ చేస్తున్నాం కదా. అడిగింది పుష్పలత మాతాజీ, ఇంకొకరు అనుకుంటా. నేను పేర్లు ఒక్కసారి కనుక్కుంటే గ్రూప్ లో ఉంటే ప్రాబ్లం లేదు మాతాజీ, గ్రూప్ లో లేకపోతే మాత్రం. ఉన్నాను మాతాజీ, గ్రూప్ లో ఉన్నాను. ఉన్నారా? ఉన్నాను. ఉంటే అయితే గనక మాతాజీ పంపిస్తారు. ఓకే మాతాజీ మీ నంబర్ అడిగితే మీరు గ్రూప్ లో వస్తుంది నేను పెడతానన్నారు. అక్కడ అనూష మాతాజీ ఉంది కానీ నెంబర్ లేదు మాతాజీ. మీకు గ్రూప్ లో దాని దగ్గర మాతాజీ అర్థం కాలేదు. మీ పేరే కదా అనుష మాతాజీ? అవును, నా పేరే. మీ పేరు నెంబర్ లేదు మాతాజీ. నెంబర్ వస్తుంది మాతాజీ, పేరుతో పాటు కూడా మీరు అక్కడ నెంబర్ చూడగలిగితే వస్తుంది. మేబీ అది కుదరలేదేమో మీకు చూడటము. నేను ఇప్పుడు మీకు పర్సనల్ గా చాట్ లో పంపించాను చూడండి నెంబర్. ఓకే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. ఇంద్ర మాతాజీ మీ క్వశ్చన్ ఉందా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. క్వశ్చన్ కాదు మాతాజీ, మనకి ఇప్పుడు 7th చాప్టర్ లో డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు కదా, ఈ శ్లోకం నుండి ఈ శ్లోకం, అది ఆ స్క్రీన్ షాట్ కూడా పంపిస్తాను, INU లో పంపిస్తాను. దానికోసమే మాతాజీ పంపిస్తాను మీకు ఇవాళ స్క్రీన్ షాట్ అండ్ ప్లేలిస్ట్ అన్ని కూడా పంపిస్తారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాద ప్రణామ్.
Thank you so much, Mataji Sandrabhuji. Panchakalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. Thank you so much, Mataji Sandrabhuji. Hare Krishna. हरे कृष्ण माताजी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम. माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत हरे प्रणाम. कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम. माताजी हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम. माताजी, थैंक यू माताजी, दंडवत जय प्रणाम. माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण दंडवत माताजी. प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण.